براند ومدو ايفون جنيه تليفون مو براند ميري اشتا براند وناس مايو هم تشدلش تاني حكيش لا توش دقوي صورت كرش ما كرتشن بيحكي دش مال دش شوي هندو راس كيخر بات أقوياء يتسواش يتيقوا يعني وين يتعبش سجيش بايتن تلا تقتالي وين دنيا حكيت مدات دعدول وشانا شريعات مريعات ترريش مرريش بوي على يل يغني يوحد يعني يقتد يكثر يعني يقوش دات تعني دينا وين صندقية كان تقولي هم تامش انهم советские союз на сильнейш бой с солнца что возраст чмелари например на كرس توما خلاي كرس ايدل خلاي شادك خلاي والله نوختي قلبه اللمبات تغنسن سخينا عن سابريميرنا او ستار فيديو سونك شوكن سابر غالي وقليل شناخ يرتشكا شابر ساخز برياتنا اديت ساخز صعب بوس بالبات جابش مي جابش ايتوشن تاع خز ايوه خز زدو يعني خز فورميو ورسا قاع نرمال خز تعيشت مقي ناخ تانا فونا مسا تعوش بيشن نابول تعتمشن بقيش تان ديوش ورفعت ديز أكثر تجاه السري советский союз революционерst фер государственный цель атеизм цель да تутيح ودوه شانس تخلص цель да ودوه تدل شيء أشيب كي تغينا خلو يرسي خيط تутيح цель وين جيم ولا إن إيديولوجي يتشتوه цель وين دل هي تنبو تغينا цель использовать не арвич о голдахер дерца тогена да انت اتخين تان ديوش دولم شتات ورساق دي هردا دي زيت انا خيش تياتبور برخر وملوتي ال نوخشي ادنا زناتشنا وات اردر تار بوسول بناخا اليل دوال يات اردر هنداج اتخين بوسول دين تندو ال اشت يلا مزمانخا اشت يلا درنا انتان اديوش دولم شتيش ناخ اتخين قيتر باتري خاتسونا وقاعد ديوتك ديوش دوي وشن دقدا ومصهم دويش خنا إذا وهم يخطوا دقداش خنا وهم بصوبنا كستنا تعنت إمدايت أولي يقاتر وهم صغينا على يشترقهم أدمن تما دايت ويل أوستر أدمن تما دايت ويل أدم دار قلنا دوك كاستي إذا كاستي والله أكبر يتقلوا شوكتك رغية تمسون كتابول سوهرنر ناخن انستهان وقت نزات وقن صوهمش ديش تويت المتيات برنوخش ديل دا برونا خوكي ستينسا وشرحير والله تيابو انستار هو فيديو ويبقى نا جورش قاق شاخولي يا ميتشا ميت عغاز قي تا بول ميت كلا غالي لا إتو تا مو أردون تا ناخ بوي تا прилично بوكش تا ناخ جوش вообще старый сон чуешь примерно 70-е 80-е تسمش كويش كان هو لوكا سي وزن ده برنا هي أكار جنس что ناشي هوش أجري شوف كومونистическая عادة دوشنا وين نخش ده خلاص أديت بوي ناخ شنتي كوجا لوزر شان ليلا خوش شيء تاع بريا دكيو شيء هما خلا نمتهن دو كرتين دوي ديستويتنا تاع سكتك نزهت ويقام بيش سمعت ما وي وريت يوم يتا وعارس ودعوات وابشي سلا يقير بوش هنت حال ناخ مو برا حال ناخ هم جن ناخ بر جن دقهم جن ناخ بر شيء دايشكر هم حديش حدوخش در أكتانا ات إيديولوجينو دايشكر دول مو داخادين ها وي غلق شوق شاها يتيو دوخش دات داخادين أيش خلش هم قصت كنش كي أت كايوت نهون حين أهلين يا ناخ شوم جن حو قصدور دات
أهدو ترى يازين شورب من زير هذا حتى شام خالو ربات إيه كلن تخرج يوي حال هنا يوم جندر تان هو شو ما جنا بات راس لكن شو ما يش يكين يش إيميل دولم إس و أو حد يندق دوخين دادق بخوت يعني والله ديشر دو شي خلوق إن ناخ سبريا بيجين خدك يقوى ساقن شكوى ساقن بيتهوى ويدا شي بس قدا شوقة لو تعدوش تقدوقصن يتأحرهم واجم ما قيتشو تق ولا عواتا ديشر تصر إيش تتأول إيش تا ديشر تصدل إيه مصهم دوزا دوزن أسقع كوب ويتن دو يقام ذات أتغن هنزوين خلق يتديا يتكنال شو إبراهيم ديزر وين دول حالات تقوشا ويا قيتشن هاد إيغي شي ويا حال تيشلو وين قوش دات قيتشن مسان ويا مدر قوشلو ويا قيتشن ودغ يا شليلشلو وين خلق تقوش دات إبراهيم ديك حد اللي دي كنال شو إبراهيم ديريس خليلون Из как раз хочу повторить, да, чуть-чуть хахина коду хинс машалла, вайта коду не анчур та гуманитарная проблема шел, шметтик шо, так, цат конфликтная военная ситуация шел, шметтик шо, штат тайпан. Халду и если какой-то мэш шел пача халкиви, та муха там широтерел, что ёлш, дела шие как бы свободно, независимо, ёлш. Цера от пачалка аж полная сукома, нахта гуманитарный проект, цат правозащитный, юхта, ну, массу кепар и поддержки раха, да, дунен шур, ишти точк шуйца, халу охтели, цат шингеттам шпайлниш пол меттикш. Из-за чего приемлемо, то есть приветствоваться, то есть цивилизованном мире, видите, я приветствоваться, да. Но хахай ситуации, ишта грубо и дейт لا دلها مدر ايل ديس كتاتسنس حقام شيشنا شتي خيشور حقام كروتشي مسو на конвейер хватен и русский путинский туалет лареш масна по всему миру да искуш долж цена Европе 300 тысяч да хажини цена по Турции по там другим там соседским с Россией там Казахстан Швирже Азербайджан масна что да искусен حقوما ناخبو и от شايل ситуация هو وغن صح حين تحليل вообще حين تهم шлилу шена ты вообще никакой не проявляешь никакую активность. Но когда в Судане или где-то там в Уйгурии там, или в Палестине надо колодец какой-то выкопать, а их всегда увидите, тебя колодец, я езжу, тебя. Да, короче, миск 200 миллионов, Бангладеш, Келиса, ну что, всех тебя, короче, бабушки царах, кайпи маме царах, короче, колодец, хужаре, хаел, короче. Но Турция, да, Османская империя, наследие, Турция. Сега, хужаре, джахар, дудая, царах, хужаре, хаел, Литва, Гуэбош. Им шлил довольно, этот мир цивилизованный начинает тебя воспринимать как дурак вообще. Там мазохистом, там маньяк, да? И вот пример, если привести, да, там параллельно, вот у тебя в квартире какое-то происшествие, да, там, скажем так, пожар, хочу веч, да, в квартире, что. Так, а вот ты там ответственный в семье папа, мама, там, которые являются главой семьи, там, скажем так, ответственными за своих детей, они вдруг во время этого пожара выскакивают, бегут, но на противоположную куда-то сторону улицы, где там у соседней там бабушки какой-то, да, свет, короче, там
вот это счетчик выбило, короче. И начинают это бабушки там свет вот это подцеплять электричество, короче, и заниматься этим делом. И вот так люди все наблюдают, смотрят, и потом всем заявляют, ну это же мы же благое делаем, хорошее дело делаем, мы же там вон, идем с бабушке свет, короче, ей же нужен, там счетчики монтируем. Да, хакер беш, дождая, день пожар, нажар, донеяна, ост был, что движение, то есть и санил ситуация, бабушкин, водорах, тер, свет паяла, тер, там, туалет забиться, да, или хит, короче, цадов, что она, труба прорвать, а хыхила. И дик хумду из, то есть когда ты свободно вот у себя в квартире, доме где-то находишься, и там он, бабушка, нуждается в твоей помощи. Но вот в такой ситуации, или лучше, ты показываешь, что ты полный психически маньяк, то есть полностью безбашенный, дебил его. Ты в этой ситуации свою вот семью своих близких, на них плюешь и идешь куда-то вон туда. И цундел дуния, но ищет воспринимать плохо. И вы бы тоже, что аша любой ищет воспринять. Вы мау, что киет ма киеты. انت ايش سيتواتي تي اوهتل دو دا اوهان تانا بابوشكشي توالет تويشي سويت توشي شي تشوح دويزو باقة بيش توال شو استقل سنة اش مسار بيل هلا كيهم ديبيل كروچو هم يلي هو دي شوي короче наях и то не на бу он аулк еще хоть она да я не вылили ищет ситуация вот такое отношение к нам то есть когда у нас народ грубо говоря сидит на бутылках в этот момент ты идешь ноешь с плакатами где-то надо в Палестине нужно колодец вырыть короче в Бангладеше 200 миллионов. Бангладеш страдает от недостатка там воды в деревнях, короче. Там надо колодец имени моей бабушки, короче, выкопать. Ищет, типа того, ищет, пример я уж ударил, я группе человек. Тундел, юэ, войн вел отношения, как к полным каким-то мазохистам. Вот, ничего. И вот такие вот потуги, да, вот в то время, когда наш народ страдает, а ты идешь где-то там лазишь, да, в каких-то палестинских акциях, в каких-то этих непонятно где, ищет полный, значит, тебе это все устраивает, тебе по кайфу, и все нормально, значит, ты мазохист полный. Тебе вот обидно, главное, что за других там каких-то аргументов было брать. Их вылиться психологически это вот так выглядит. Вот то же самое там, когда в Мьянме вот это было, да, и, короче, начались вот эти вот волнения, Мьянма, геноцид, и ты, когда, например, являешься юристом или адвокатом такого хуярса федерального уровня, да, и стоишь перед всем мировой общественностью, высказываешь, что впервые там в 20 веке, да, или в 21 веке прошел это первый геноцид в 20-м, по-моему, да, такого масштаба геноцид в 20 веке над бедным поселением Рохинджи, Мьянмахилю. Например, Хонохчи Волш, федеральный адвокат Волш, и что высказывать, дешь Волш на весь мир, значит, что ты, твой народ на бутылках сидит, ты говоришь, это мне нормально вот так, уютно, удобно вот так сидеть. А вот там вот геноцид, и слезу подаешь. Там. Аллах Акбар, там, Субханаллах, посмотрите, как вам не стыдно, бесстыжие во всем мире.
Иду его. Это неплохо, что ты кому-то помогаешь, измадаете. Просто когда ты сам в такой ситуации и вот так вот ты действуешь, тебе дают оценку, как и подобает. То есть ты психически как бы выглядишь таким маньяком. Бехмобила шоссе доходу. إبراهيم أعمال هو قولش هو لول هو قولش هو قولش حلقة ناوتش حلقة توغير تشلش موخر ده هو غاتي اسمه هو قولش يشتغل موسى ما شو موسى هو شو موسى هو الخيط بوتين وإن قرآن داش قصدي أوبا إذا حقوا دي سразу حالتوان لوزن جو мы хотим шариата. Ху хирду элхиетун. Шар хирду и вайн охчишу. Шар хирдудара. Мохсахин. С 96 по 99 год модерн шара. Гажмищи, хамбич нагана. Вот. Расстрел, грабеж, вот. Дик шара, до модерна мы же установили шариат. Можем еще раз установить. Можем повторить Бог. Да, можем повторить, конечно. Сун тага от Путин худина сокиет шуат. Вот в Брюсселе в 2002 году Путин был нормальным, вроде придерживался традиционного ислама. Сидит там, полностью разъясняет. Вот эта пресс-конференция международная, там журналисты все собрались. И сидит им, объясняет, что, короче, там исламисты там, они хотят установить шариат, халифат. Вы вот журналистам вот этим говорит, вы из страны союзника Америки, вы тоже в опасности, Бог. И как бы полностью весь мир предупреждает об вот этой угрозе радикальной, исламистской. А сейчас вдруг, там же он говорит об этих, о сунтвах Кореи, типа, если хотите, мы вам эту операцию таким образом, что у вас там, цитата, ничего не вырастет. Так, и сейчас ходит, уже Кораны начал целовать, уже лозунги «Мы хотим шариата». Вахабистам, мать, будут эти ляхры. Что, он тоже подсел, что ли, на это самое? На политический ислам? Он мечется, он сейчас в агонии, как и вся его банда. Он сейчас готов целовать и Коран, и филейные части Кадырова, если надо. Что угодно целовать. Вот. Им приходит конец. Его, правда, пытаются сохранить, уберечь западные его покровители. Но это не получается, потому что украинский народ оказывает сопротивление. И мало того, что оказывает сопротивление, громит налево и направо банды российские. Вот поэтому, в общем-то, у них положение незавидное. И он готов что угодно делать. За соломинку цепляется. Я на его месте... У него есть, кстати говоря, возможность сохранить себя у Путина и его банды. Я даже подскажу, вот, с помощью вашего чата подскажу, вот, как спастись. И утвердиться потом на долгие-долгие десятилетия.
если перво-наперво Путин признает преступной войну, первую, вторую чеченскую войны, преступной, ведь до него генерал Рохлин, который был действительно патриотом России, вот, Рохлин же признал, вот, пусть признает преступной войну, первую, вторую чеченскую войну, первое. Второе, сразу, срочно отпустит всех, сколько там, 30-35 тысяч чеченских мужчин, женщин, которые сидят по страшным срокам, вплоть до пожизненного, по поддельным липовым этим делам. Их отпустит и даст компенсации. Достаточно, чтобы они начали нормальную жизнь, там, купили дома, там, приусадебные участки там, и так далее, ну, смогли вернуться в жизнь, как говорится. Потому что у них у всех жизнь отнята. Второе. Третье. Значит, объявить списки всех летчиков, которые в первую, вторую чеченскую войну бомбили чеченские села. Вот. Четвертое. Вывести срочно все войска с территории Чеченской Республики. Вот. Все базы. Сейчас Чеченская Республика напичкана этими базами. Вот. Пятое. Пусть заявит навеки, о том, что навеки вечное Россия отказывается от оккупации Чеченской Республики. Я за другие народы сейчас не буду говорить, это их дело. Там ингуши, там другие, они не захотят отделиться от России, поэтому за другие народы я не хочу говорить. Нет никакого желания говорить. Но, значит, акцентировать в своем заявлении на том, что Россия навеки вечно отказывается от притязаний на Чеченскую Республику. Вот эти 5 пунктов, если он это самое сделает, я думаю, и чеченцы сразу всем народом стали бы, вот, как говорится, на его сторону. Вот. И он сохранился бы в своем качестве, вот, и так далее. Я вот через ваш чат бросаю спасительный круг Путину и его банде. Наверное. Вот эти вот сейчас активизирующиеся хорошие русские имперцы, которые на Западе. Вот такие, как Асланян, потом богатырь еще с пеленок есть такой, Яшин, который тоже сейчас пишет о недоумении, ну, как бы проявляет свое недоумение из-за произошедшего в Волгоградской области. Вот это вот то, что там зэки, исламисты якобы там захватили вот этих там. Я сейчас отвечу сразу, я перебью тебя, пока не забыл. Глубоко презираемый мной полковник Шендаков, вот, значит, в искренности которого я не сомневаюсь нисколько, он действительно до мозга костей патриот и очень-очень многое знает. Вот этот Шендаков несколько раз, значит, заявлял о том, что абсолютно все террористические акты на территории Российской Федерации, там, включая там, взрывы в трамвае, в троллейбусе, там, подземных переходах,
вот, не говоря там о крупных там взрывах домов, абсолютно все террористические акты совершены не единичными, не отдельными лицами, а спланированы, это самое, организованы и проведены спецслужбами Российской Федерации. Полковник Шендаков это заявлял. Поэтому вот эти все там кровопролитие в Крокус-Сити, вот нынешний там захват в Волгограде, это все 100%, 1000% организация российских спецслужб. Вот. Для чего это можно говорить много-много? Вот. Мы многие уже поднаторили в политике, мы сами можем домысливать, для чего это сделано. Вот. ИГИЛ опять заговорили, ИГИЛ, которого нет, вообще-то говоря. Вот. Точно так же, как и давно говорили о Бен Ладене. Вот. Полоумном старике, который со своим калашом бегал из одной афганской пещеры в другую, и который вдруг организовал такую грандиозную акцию по взрыву, по уничтожению башен-близнецов там, и так далее. Да? Вот эта акция неподъемная даже для крупных государств. Вот такая Франция, там, Англия, если бы заходили, Англия, может быть, ну, Франция, Германия, там, вот, даже такие страны не могли бы организовать с помощью своих там диверсионных, шпионских целей там, и так далее, вот такую акцию не могли бы. Вот. Но спецслужбы, там, какие-то спецслужбы, не будем называть, какие вот организовали и спихнули на этого безумного старика, выжившего из ума. Вот. Это было нужно, чтобы начать, ну ладно, не буду, а то вы расстроитесь. Вот эти волгоградские, там, Крокус-Сити, там, все абсолютно, как говорил, как правильно, точно говорил полковник Шендаков, организованы российскими спецслужбами. А вот для чего, думайте сами, размышляйте. Да, ну, тут речь скорее не о том, вот, что о этих происходящих вот этих сценариях, проектах, как и Крокус, как и то, что в Волгоградской области. Потом еще до этого тоже вот в фильме одно было недавно, тоже похожее, там, где захватили вот этих правоохранителей. Это, ну, по-другому там не может быть, потому что десятки, сотни YouTube-каналов, сайтов радикализирующих вот этих действуют на территории Российской Федерации. Это как бы, да, должно это где-то выстреливать. А вот как бы суть вопроса была в том, что вот почему хорошие русские имперцы, вот этот же Яшкин, Алексей там, или как его, и вот этот Асланян, сидят, вот Асланян сидит, рассказывает не о том, что там Путин поехал оккупировать Чеченскую республику Ичкерия, там, не о его вот этих как бы действиях, да, которые там они проводят с Коранами, вот эти всякие приемы с целованием. Потом то, что там вот это лозунги какие-то вывешены, даешь там шариат, типа нам нужен шариат. Не в целом о политике Русни, но даже не об этом, да, это вообще второстепенно все. Вот этот человек сидит и рассказывает о каких-то отпрысках пехотинца Путина. Он как-то побежал перед Путиным, вот так выстрелил, памперс потом у него висел вот так, потом он неправильно здесь выбежал, перезаряжался там. Какую-то целую передачу там на около часа, по-моему, с лишним даже сделал. Я так поверхностно просто посмотрел в Ютубе, как этого
как на ненавистника чеченского, одного из ненавистников чеченского народа, хорошего русского имперца. Просто помониторить, чем они занимаются. Вот сейчас, в данный момент, у хороших русских имперцев им вот выдался огромный шанс. Яшкиным, Ходорковским, всяким Асланяном, которые сидят в каких-то этих волгоградские тюрьмы, вот как Мухарду там вот идет война какое-то, народоубийство, целый геноцид какой-то происходит, а тут собралась кучка этих каких-то экспертов и рассказывают о погоде, там, о природе, где-то ходят, грибы собирают, там рассказывают о каких-то этих своих намечающихся там, я не знаю, отпуске там, вот о таком, да, мирском чем-то. То есть сейчас в данный момент происходят очень такие события, масштабные события. Вот украинцы входят в Курск. Как Путин вот говорил, что у России нет границ. И украинцы доказывают, да, ну, раз вы хотите, давайте, нету их. И заходят в Курск, как бы подтверждают слова Путина. Ну, тоже как бы с его уважительный такой жест в его адрес. Ну, ладно, один раз там тоже уважение проявим, все-таки противники там. И показали, что там границ нету, если это нужно, необходимо. Сейчас есть огромный шанс Асланяном, не о памперсах Кадырова, сына там говорить, как он куркнулся, там где-то стрельнул, что-то там Путин посмотрел, он неудачно как бы пропиариться решил там. Что он вообще, что за базар вообще, каких-то базарных бабок? То есть здесь нужно реально действовать, здесь нужно создавать батальоны освобождения Российской Федерации. Путин плохой, это все знают. Русские хорошие. Ну, они же должны как-то спасать, патриоты же, эксперты. Уже давно пора в Украине создавать батальоны, вот, освободительные батальоны, джихад провозглашать, войско ИСИ провозглашать, войско Мусы, там, войско Иосифа, кого угодно, алейхиссалям. Потом вот этих героев тоже возрождать своих, да, там, батальоны шейха Алеши Поповича и так далее. Но мы об этом говорили. То есть они продолжают усердно игнорировать вот эти вот все процессы. Это что, какие тут патриоты, богатыри, хорошие русские? Что это такое вообще? Где вообще хоть один есть там у них? Это Патриот. шайка грантоедов, американские соответствующие организации, они там сидят люди не глупее нас с тобой, поэтому они знают, кого они кормят, вот эти Яшины, Ходорковский, ну, у Ходорковского свои миллиарды есть припрятанные загодя. Ну, вот Яшин, там, Кац, Мац, вот эти вот, то там Юлия Латынина, ну, вся эта мразота, она, в общем, на американские и европейские гранты вот, создает фон, вот, удобный фон для Путина, критикуя его якобы, вроде бы. Вот, но их критика такая, что ну, слишком походит на спасательный круг. Вот, они практически поддерживают Путина своей критикой. Вот. Ну, посмотрите, кто они там. Вот, Яшин, ну, явный политический живчик. На лицо его, на манеры посмотрите. Древние греки не говорили. Лицо – это зеркало души человеческой. Вот. Это никчемный там гнилой интеллигентик. Нет, я вообще-то считаю Муса его богатырем русским, таким потенциальным президентом. Да, богатыри, они все, Лоханкин из 12 стульев тоже был богатырь.
Вот они современные лоханкины, не более того. Вот. Они умеют умный фон создавать, там, вот Юлия Латынина, если там какую-нибудь там чушь начинает говорить, там, она делает далекий исторический экскурс, там, чтобы показать свою эрудицию, там со средних веков, с древних даже веков. Там Тацит это сказал, там, Демокрит это сказал, Чезаре Борджиа не был отравителем, он, наоборот, был реформатором. А там этот английский пират, самый знаменитый, вылетел из головы, который потом стал лордом. Вот, об этом пирате она рассказала, потом еще что-то. Вот. И после этого экскурса она выдает истину, что дома в Москве, в Волгодонске взорвали чеченские боевики. Вот. У нее точное задание ФСБ вот, по поводу и без повода внедрять в подсознание слушателей вот эту идею, что все-таки вот, чеченские боевики, чеченские террористы взорвали дома. Ну, Муса, чеченский боевик, вот, Рамзан Ахматович тоже за 3 дня Киев как бы берет. Но тут же все понимают, что он это делает, эти заявления как бы по приказу, да, там, вышестоящего начальства. Он же вот сейчас Путин приезжал, и там Рамзан Ахматович говорит, вот это вот такой-то там ответственный за это, вот это там возглавляет какой-то фронт, там в Украине двойные сальто делал где-то за Россию. А я просто пехотинец. Пожалуйста, меня оставьте в милости. Никто не обращает внимания на то, что говорит Кадыров, Даудов, там, ну и все они. Они без ведома Путина не посмеют пукнуть собственные штаны. Извините за натурализм. Вот. Это давно всем понятно. Вот. Если бы среди этих хороших русских были действительно патриоты, вот, раньше же бывали там в царские времена, там, патриоты, нет, да бывали там народники там, и так далее, да, и эсеры. Вот если бы был бы хоть один патриот действительный, а не на словах, он бы сейчас поехал в Курск, возглавил бы батальон сопротивления украинским захватчикам, укрбандеровцам. Вот. Они все молодые, Каспаров молодой, Яшин молодой, Карамурза молодой. Кстати, Каспаров тоже стратег, шахматист. Он по натуре. Да, стратег, он бы все разработал там. Они могли бы, хотя бы, я понимаю, что там это просто были такие, ну, скажем так, пиаром, вот так вот, такой высказанный пиар Ходорковским, когда он грозился, я с оружием в руках готов пойти на Кавказ. Там у него спрашивают, на чужой нам ментально, это наша земля, нет, не завоевана земля, Кавказ завоевали мои предки, так что пойду защищать. То есть это понятно, что это просто там подстрекательство, да, как вот этот Невзоров подстрекал в свое время фильмом «Чистилище» там русских. Сейчас там чехи придут, носы, уши будут резать, давай быстро, короче, хорони ребят, там они трупы когда списывали, целые вот закахники, чтобы свои эти потери списать, там родителям не выплачивать, там без вести пропавшие и так далее. Но в фильме они вот преподносили, что почему это списывают, да, все равно это же где-то просачивалось. И они показывали, что якобы чечены там уши, носы режут, хотя это вся стратегия именно русская, то есть это русские обычаи, вообще военные обычаи, резать вот эти головы, уши, носы, там издеваться, распять кого-то, расчленять, там кувалдами бить конечности, потом сжигать людей там бензином и так далее. И вот это вот, как бы они стратеги вообще в целом, русские очень, вот эти хорошие русские имперцы, они стратеги, и тот же
о ком мы говорим, и Каспаров, и Ходорковский вообще тоже такой ушлый, шустрый парень. Просто вот им понятно, что там, ну, сами они в руках с оружием, это уже, конечно, из области там не то, что фантастики, какая-то параллельная вселенная. Ну, эти люди, они сегодня должны агитировать курчан, то есть, или как их правильно, ну, короче, жителей Курян, Курской курян. области. Да, курян. Вот курян, агитировать курян и провести там можно уже референдум, они же как бы русские, и Яш это потенциальный президент, богатырь, он должен же себя проявить, он, Ходор, там все, как бы создавать уже там батальоны, отряды, полки освободительной армии святой вот этой Русской Народной Республики. Нет, вот сидят все, там этот Ходорковский, Муса Ломаева, который там тоже с психическими проблемами, там лыбится, сидит постоянно украинцам во всех этих эфирах. Мы его в прошлом эфире пригласили, он с цепи летел аж. То есть, ты что, да, у нас народ, у многих есть вот эти проблемы, там, психологические и так далее. Вот этот Ходорковский берет его там где-то рекламирует с этой трубой от мухи. Что это такое? Вот я не Муса. Уже пора русским. Как вот они так и будут ныть, короче, сидеть постоянно. Русь не знает об этом, что ее нету. Ее нету. Там 90% всей промышленности, всей недвижимости, все, что течет, растет, перерабатывается, все принадлежит иностранным компаниям. Где Русь? Вы о чем? Вот. России нету. Просто Россия не знает, что ее нету, что она отсутствует. Вот. Это раз. Во-вторых, предки Ходорковского не воевали на Кавказе. Вот, далекие предки Ходорковского мужественно сражались с римскими легионами, когда защищали Иерусалим. Вот. Ходорковский никакого отношения к России не имеет, вообще-то говоря. Вот. И он Россию Ну, глубоко презирает. ты про происхождение говоришь, все-таки по его менталитету и по культурному, вот как, например, пехотинец Путин, да, вот он вроде чеченский язык знает, у него там происхождение, ну, ладно, там где-то сомнительно говорят, что Кадыров старший говорил в Ставрополе там или куда они поехали к этим казакам, и там еще говорил, я сам видел по телевизору, он говорит, мы хоть живем там, у нас корни отсюда. Ну ладно, это он мог как бы, скажем так, попытаться какой-то, ну, польстить, скажем так, да, казакам. Пускай это будет, короче. Там, ну, у него есть как бы что-то, они жили среди чеченцев в любом случае, там, я не знаю, происхождение может есть. Но ментально, то есть человек, который полностью за русских ставит на конвейер всех чеченцев, это же как бы это неправильно будет. Вот как Шаманов говорил, да, вот у нас есть русский офицер, русские солдаты. Как бы. И этот с ним Аушев спорил, нет, у нас раньше были советские, а теперь российские. И потом опять у Шаманова спрашивают, вы согласны? Он говорит, я своих мнений не меняю. У нас в армии русский солдат, русский офицер. Вот, поэтому вообще в России, в Русне там как бы люди, которые уже поколениями живут, и пускай он по происхождению армянин, там, грузин, еврей и так далее, да, там, и уже чеченец такое тоже есть. Он ментально все равно обычно такой русский фашист среднестатистический. Поэтому там подспорно говорить, что да, по происхождению, конечно, там в Русне вообще нету, по факту ты там это все со всех этих, со всего мира как бы собрано, генофонд.
А так, все-таки, ну, эти люди, они же себя русскими ассоциируют, поэтому я бы не стал бы вот такие выводы делать. Блин, а реплики me darīsi viņu. Mūsu ērams vēl пока حقه شوية ويستخل. И Муса Селлер, который там роль не играет, никто его серьезно не воспринимает. Но все равно, представь, сегодня Уэйн Харри, Дунянда был на Хамасаем, там главные действующие лица Дунянда политики дающие Путин, Зеленский, Силан Томор, Путин, Халахадяч, там День независимости, то и обращение Ладурия, Ладурия сам. Милох шوية обращение. Зеленский. Да, начало, как они шли туда, Полностью, к и он этому. его тоже туда пихнул. Это? Худар тебя, худар, примерно. Короче, мы освободили Курскую область, то есть, типа, они нам говорят, лучше над нами здесь будете вы, чем кадыровцы. Правда? Все равно, военные цехи это, его мовы, и в любом случае. Все равно Зеленский, что, один обращение, чую был, что курс полностью ладу, куряне. Зеленский, сардук. Типа куряне говорят, что им лучше быть под украинцами, чем под кадыровцами. Да. Самый главный действующий на будет, Дуня преподносит те, что ходит, это и с той, и с другой стороны, и баланс, и там, when и кейт на хамасай, да, when хам, это, келтуешь, ты гуштуина, со всех сторон, соцуется, почти чах очень раз, Ну, цера и هم ждал, что шон халгы дагдага и Запорожский и АЭС тига и Брайский халк шайна усвами та переговорства с процессор цер. И с украинской стороны цапатук шерк как бы сигнал шерк цар подавайте, давайте, короче, Кадырова, бехки бен и вай что вежресан башта хуш вай дайса долша. Там типа они прогоняли пропаганду, что Кадыров хочет. Неужели, типа, возможно ли, что Кадыров может захватить эту Запорожскую и потребовать независимости Ичкерии, что это? Ищет проброва шертига, типа, давайте ищет движение ин, юх на равноправных, короче, ищет, дай садую, короче. As более точно он дешно, что он так дохол, и там дабул до духа, там месяц-два всего лишь Запорожскую захватили. Представитель министра иностранных дел, Бош Бизам, грузин по национальности, выученной фамилии. Вот он сказал, он не у себя там в Украине это говорит, он это говорит на Западе, на английском языке. Есть, говорит, такая опасность, что захватит этот АЭС, венские боевики будут требовать независимости Ичкерии. Ищет альдешничну слово. Это был первый звоночек, что они будут вести свою античеченскую пропаганду, как их старшие братья русские. Я еще в том году, когда вот так высказался в критику в сторону украинцев, мы даже не дипломатами быть, а меня заткнули все, обругали одним словом. Мое такое радикальное высказывание. Ну, а спор куда все равно главное, сходящий в ночи, закарный будет схема базига, уж батальон и 6 августа и 4 движение. Все равно это أول بركل على عم حهوة مدير عم غير شوي عم. В любом случае, ну, мухдала, войче бях бац бог дат, но асбо гудона, и шидни ау, дината, угучо адам следит для что, шид адмо, халга дерден, и лох выходит, значит, из-за дикум дат, сахек, что ну
Да, и все равно это разменные монеты. Там, там есть маленький нюанс, который мы упускаем в наших этих как бы дискуссиях. Украина, сейчас называем Украина, я еще думаю, история хожусь, они же с русскими уже Советский Союз украинцы строили совместно с русским народом, и царя их свергали. Сбоку, да, там уже идет вот давнейшие свои корни. Если вы копнете любого русского в России, там, или бабушка, или дедушка, украинец, очень бабатиш, эта связь осталась. Украина, я с ними общался с 16 года, он я их тогда разделил на две части. Есть Западная Украина, которая, скажем, пример из аналогу привести, на уровне Латвии, Литвы, Эстонии. Вот эти люди вот на этом уровне, они вот помнят ментально было. Да, героев и говорят на украинском. Западный украинцу, украинский может быть суцакет, вот если восточные говорят, ближе к Киеву и дальше Донецк, там суржик богуду, in so erasme noch чего без мобис, может ишь суржик вот смота, ишь суцара, я прекрасно понимаю, типа украинский болт, на это, но с богуду мы должны понимать вот, саму суть сегодняшней Украины. Хинца ишь батиш что от этой раз, он там даже репортаж, что даже сегодня есть определенная часть населения Украины, которые ждут русских и не скрывают это. Он там контент вот в этих украинском поле СМИ, она рассчитана вот на такое население. То же самое Зеленский и его команда, они вот где-то надеются, что они договорятся с русскими. А для этого это общий враг видится. Запад они не могут, но есть вот эти козлы, да, на кого можно все пихнуть, кадыровцы, например. И вот они этой пропагандой пользуются, что Украина, что Россия. Собой, це бартхул, шумхул, царь кадырош бо, что ночью бег, не свой то околош на что я царич. Настолько вот такая у них политика сегодня. Сонда иш том дует Украина. И это мы должны знать и видеть. Западный сан штек балхар тахком душой и телом вайцхер бар. Но бачишь, там давняя их совместная история, она еще, она не ушла, эта история. И вот осталось у них это. Чтобы избавиться украинцы и Украине сегодня от своего, скажем, советского, царского прошлого с русскими, надо еще десятилетия. Там еще 2 поколения надо вырастить. А нас как поделить, вот по-твоему? Кто вот там? Нас поделить. Смотри, Ибрям, война, а у нас как с 90-е годы, у нас дагдоха, такой, и халку бертос, да, но все равно, атмосферят в самом народе, я знал, чувствовал, единство, это национальное единство, хотя при этом среди нас были и партработники, которые и остались с коммунистическим прошлым. Тана у них вот этот старый вот молодость, который выросли в этом Советском Союзе. По себе мы знаем, имела жимул шяхтану хан массана мерзкие, мерзякан хан моей, пусть это был под коммунистом, но они в это в юности выросли, и это у них осталось, это в крови сидит. От этого избавиться трудно. Цакираться, национальница, радикальный националист, чтобы от этого избавиться. Это сбоку дебре. Мы за счет 2 русско-чеченских войн, за счет того, что они нас убивали, за счет того, что у нас появились коллаборанты, нас они разделили. Они нас разделили физически, с помощью пропаганды, с помощью 2 русско-чеченских войн. И что разделить на целое. Но с Украиной совсем другая история. Там, скажем, минимум 200 лет совместного строительства одной империи. Не возьми Германию, Австрию.
даже раньше была одна империя, у них это общее что-то до сих пор сегодня осталось. Идет Богу. И это у украинцев сегодня есть. Выиграл диалог. Вот что они нашли именно нас, опять же, с помощью того, что они нас разделили и убили у нас наше национальное самосознание с помощью религии, с помощью российской пропаганды. И что? То есть нас физически грубо разделили на две части через войны, через смертей. Тут совместно несколько сот лет совместная работа. Вместе империю они строили, евреи. Советский Союз строили украинцы. Первым кто ракету построил и в космос запустил, опять же украинцы. Там везде у них украинцы. От этого не уйдешь за 2-3 года. Мету, когда сидит украинский журналист и с каким-то русскоязычным, если он берет интервью, тогда бери, ой, я забыла или забыл, как это на русском. Я уже русский забыла или забыл, Боже. Да не забыли. Куда они забыли? Я цаична. Не обижаться на эту страну, почему они такие, Боже. Почему они нас не понимают, не поймут. Там другая ментальность. И что, если мы вот так подойдем к вопросу, мы поймем, почему именно вот такая античеченская пропаганда идет. Не, ну, это, смотри, там надо делить тоже. Надо же как бы объективно подходить, да, ко всему, по-честному. Украина, она же стремится к независимости, к свободе. То есть то, что они не отвергают полностью Русню и не хотят под ней быть. Такой же факт есть, да? То есть там жизни тысячами погибают люди за свою свободу, за свой самобыт. Правильно? Да, конечно. Время другое, Ибрем. То есть сегодня время другое. Конечно, Украина хочет, и украинцы хотят жить в своем государстве. Но тут совсем другой вопрос, то, что у них в прошлом было вот это совместная история, от этого никуда не уйдешь, Ибрем. Если вот так, чтобы от этого избавиться, надо, но они-то у них выросло уходят от поколение. нее. То есть Уходят. они пытаются всеми силами, всеми фибрами, я не знаю, полностью уходя там в землю десятками, там, тысячами людей, они не хотят вообще над собой, ни рядом с собой, никак, короче, с ними ничего. Это уже факт тоже. Конечно, там есть и какие-то другие вот эти мутные элементы, да? Но в целом этот народ, эта нация, сформировавшаяся, хоть и каким поздно там, я не знаю, и до 2014 года проспали, это все понятно, да. Но сегодня все-таки надо отдать должное, украинцы, они нация, они себя ощущают государством и вообще не хотят ничего, ну, опять-таки же, в большинстве своем, скажем так, не хотят ничего общего с вот этой русней иметь. Не, согласен на все 1000%. Он не слышит, это отдельная нация. Она всегда была, кстати, отдельная нация от русских. И эта русская история, якобы, великая русская история, это, опять же, и Русь, это украинская история. То есть, вся история, моя все приобретенная там, перемешку с этим, со времен нашествия монголов и татар. Раз можешь халячи там и украинские слова в перемешку с турецкими словами. То есть туркоязычный народ наш, и татарский, туркоязычный, там все в перемешку. Плюс приехал Петр I в Европу, и отсюда тоже унес, там, не знаю, добрую половину европейских слов, и они обозвали этот язык русским. То есть с Бога, конечно, Украина всегда была нацией, но сегодня они хотят быть отдельно государством. При этом Томба Мацалаца,
Видите, они хотят жить в Я мире. просто, знаешь, что хочу сказать? Вот, то, что они себя ощущают народом, нацией, в большинстве, да, опять-таки, там есть, да, и другие элементы, но все уже в ближайшем, в любом случае, время, да, вот это то, что они над ними сделали, русские, это никогда, опять-таки, в ближайшее время это не будет вообще забыто. И вот это вот факт. А вот то, что И в отношении нас, то, что в отношении нас, это просто другой вопрос, как бы параллельно. иду, Да? Алеш, mūsu в отношении нас, тяга душа, хабар душ, я замечал всегда вот этот Хинца даже в интервью можно просказывать у них такое отношение, вот, особенно к Кавказу. Для них Кавказ – это восточный мир, это Восток. Ну, Видишь? ты согласись, что они просто, вот Украина, она, ее действия, они как бы это приняли как бы вот эту подачу. То есть это их действия, они, как это правильно высказать? Они проявляются в том, что они вот приняли вот этот пас и отбивают, да, потому что туда люди поехали и говорят сами, давайте использовать вместе радикалов, давайте использовать вот это вот вместе Иду, восстание там сделаем, это то и, делаем. То есть если ты себя сам не считаешь ни нацией, ни народом, а какой-то тряпкой, которую ты говоришь украинцам, давайте используем вот эту тряпку нас. Так, тебя в соответствии с этим Алхиетсон все-таки обратки. иду, и осбо, и модей, вот, с собой я всегда замечал, из Кавказа, из Кавказа, особенно ночью, из юкости. Вот, у них сегодня война, да, между собой они дерутся, воюют. Но если воткнуть в эту третью сторону, например, наш, у них сразу находится у русских общая цель. Это кадыровцы, чеченцы. Они всегда могут на этом договориться об АЭС. Вот в чем проблема. Если они находят третью проблему, русские и украинцы всегда договариваются. И договаривались даже в этих дискуссиях, когда я сидел на этих voice-чатах, они находили общий язык, когда со мной дискутировали. Иду интересно. Да? То есть, опять же, у них двойные стандарты. Опять же, предвзяточно и с предрассудками относятся и особенно к Кавказу, особенно чеченцам. А с Богом это поколение 30 плюс. Но 20 плюс поколение совсем другая. Там уже по-другому мысли. Саинца Бисанао, который до сих пор со мной дружит, ну, западный был. Ковик Антусон, они, хотя личный пример, он не считает, все равно они первый год, там, полгода воевали, и с бойд хабях Европа, вахош, аж будешь здоровые мужики, схачно, что вот это, что им целятся, томба, бац, самши. Они там не Украину строят, бац, они снова идут в этот совок, бац, на откуда. Ну, это уже, знаешь, пока он это там болтает, то те, кто стоят на вот этой передовой, они показывают мастер-класс, как с Курском и так далее. То есть вот эти пессимистичные вот эти какие-то комментарии, которые, ну, или обращения, или озвучивание своих каких-то вот этих пессимистичных комментариев, они просто во многом это когда человек слабость показывает, да, он, Им Сунде Мабоэс, это личный пример, это опять же не считается. Сунде Боас. Все равно с Богу, да, Эбрем, там еще одна проблема у них сегодня. Больше года у них существует. Мобилизация. Мобилизуют они людей через пинки, через силу. А в этот курс они еле набрали людей. И послали туда, типа, самые элитные свои этот
войска или батальоны, у них, что у них там полки, которые у них элитные запасы были. То есть набор, опять же, идет через «не хочу» у них. Ну, То, что у них было в первый год, национальный подъем в первый год, когда он уже ушел идет на спад. Идет Богу. То есть еще 2 года Украина не продержится. Вот в таком темпе, если будет идти война, они не продержатся. Сядут за переговоры, договорятся, при этом найдут общего врага, и они этого общего врага сегодня лепят и лепят и лепят. Что на гушу цели, смеш. Чечня восстала, Дагестан восстал, Кавказ восстал, боже. Яма, да, это не нужно. Ну, в отличие от русни, в отличие от подрусских, украинцы, все-таки у них есть за что проявлять мужество, доблесть там и так далее. Если ты возьмешь, вот смотри, например, если они зашли в Курятник, Курск, Курянам, Курятник, просто там их вообще на них не реагируют. Ну, пришли, придут там другие придут, там немцы придут, немцам как бы прогнемся. Американцы придут, о которых они говорят, американцы, сволочи, там, янки, пиндосы, там, туда-сюда плачут. А по сути, каждый русский мечтает попасть в Америку, короче. Ну, вот это у них есть, как бы, ну, в народе такая культура, да, что они все... Недовольство проявляют. Вот они сейчас туда пришли, эти все перед ними прогнулись, потому что там ни мотивации, ничего абсолютно русней русскими не движет, чтобы выходить там, выступать, какие-то партизанские отряды создавать. Это у них нет ничего. Это понятно, что мотивацию украинцам, чем у русских там на высшем уровне, им это не сравнить, им понятно с Богом. И там да уже было шола до кола, шома да это маховик военный, он запущен. Думаю, что он еще это вещь, которая происходит, когда маховик запущен, он уже работает. Там ты хочешь, не хочешь, война идет, и ты хочешь, не хочешь, у них будет появляться ненависть друг к другу, неприемлемость друг друга, да? Это что-то такое вещь, которая без этих вещей война не идет. То есть это на политике России у нас дома. Это их детище. Нексан и Низоров что подела? Если в свое время Низоров не был бы, как сегодня Соловьев, пропагандистом, который Дагмового Низоров, как он пропагандировал нас, вот это все это бесчинство, их преступления. Низоров сам собственноручно вырастил вот таких, как Кутаев и Брем, и других. То есть ты этот момент упускаешь. Ты идешь Бог куда. И не взороваться, и нахер Бацербол. То есть Кутаев слишком ловко, чтобы не взор его вырастил, по-моему. Не, я имею в виду, вот эти пропаганды. То есть тебе будет интересно. Я интересную деталь вспомнил в разговоре с этим Курочкиным. Он очень нелестно отзывался об Невзорове и, короче, всячески его принижал передо мной. Курочки? Сум просто высылался. В любом случае. Он цуна войниш бойз хербук цуна да вой халгы юбош бол лишь бол на 100% цун бойз хербу. Он работает как враг. Это вой внутренний враги. Вы войниш дохчи матвич бол. Иш цара или лашоч. Цун бях оставил он враг. Не забывай, что он был советником у Путина. А можно вам альтернативу вот примерно предоставить? Вот смотрите, Шаманов, убийца такой же чеченского народа. Да. Шаманов сейчас идет против Путина, приезжает в Украину, и ему дают гражданство, и он начинает чморить Путина там, Россию, короче. Он уходит из-под ответственности из-за убийств чеченского народа вот этого? Или как мы к нему должны относиться? Нет, он враг должен.
я думаю, не уходит. Но куда деталью, у нас есть деталь. То есть вот этих русских оппозиционеров, скажем так, я разделяю на два лагеря, и оно все более очерчивается, где еще лагерь. Те русские, которые не хотят развала Российской империи, то есть дать свободу покоренным народам, а хотят ее сохранить, но в новом формате, перезагрузка, и сейчас у власти с Западом, с Америкой снова отношения наладить, и сохранить Россию. Вот эти русские есть. И есть русские, такой радикальный, который за развал Русни, как этот Бабченко, там, бывший Муждабаев, который тоже гражданин России, был гинцем украинец, гражданин, ну, короче. То есть Миллер его, который отсидел, не вышел, который, забыл я его имя. Тамахин. Стамахин, Сотник. То есть будут русские, которые за развал. Вот кто за развал России, неважно, короче, кем он был раньше, что он автоматически союзник. То есть никто не говорит, что его нужно любить или другом чеченского народа объявлять. Но раз он за развал Русни, то это автоматически помощь нам. То есть вы союзник по цели. Дальше свобода, без развала Русни, Хирмаятиевой, короче, автоматически. То есть я вижу их два лагеря, и я их не смешиваю. Дальше. Это очень опасно их смешивать. Войца вот и иду и статичные позиции, и союзник Хирбатиевой. Я поэтому говорю, Шаманов, например, Буданов, они бы ушли. Да, за сохранение Русни могли. Не, вот сейчас, если бы Буданов, сын Буданов, там, Шаманов, или Буданов сам выжил бы, да, каким-то образом, и они бы переехали в Украину и стали бы, короче, против Русни, против Путина. Они уходят из-под ответственности за... Уголовное преступление. Алина, как они могут уходить от ответственности? Это не имеет... вот это пропагандонство, оно разве не входит, когда ты... Уже нельзя сказать, что это уголовная ответственность, но притянуть можно за разжигание, но надолго ты не посадишь такого пропагандиста. То есть пожизненно не дашь. Я не знаю, я просто вот так к этим людям отношусь, хотя бы если бы они вот это свои фильмы, например, «Чистилище», да, фильм. Почему там Невзоров показывает негров? Ты же знаешь, Тесла, вы все здесь знаете, что в Первую русско-чеченскую войну там никакого негра. Должен нам доказывать, что Невзоров большая сволочь в то время. Это всем очевидная вещь. Я просто что хочу сказать. У него, значит, есть какая-то информация, то есть они же пропаганду преподносят, что вот негры там, афганцы, потом литовские снайперши какие-то, потом кто там еще, разный вот этот якобы сброд. Потом, почему он сделал сценку, дави, ребят, дави, короче. Сейчас чечены придут, уши, носы будут резать. То есть трупы они списывают, да, техникой полностью. Там гусенично крутят над трупами и зарывают их в землю. Вот откуда вот это вот, почему они это пропагандировали там. Он же может, вот Тузик Абдурахманов пришел, да, мы же не должны сразу верить вот этому замдиректору электросвязи. Он должен же рассказать, что он за кулисье делал со Шмаковым, как они работали на этой прослушке, как они там собирали вот это людей, каких-то работников, там с них бабки стягивали на всякие эманы, фонды эманы, там туда-сюда. Всю вот эту преступную, закулисную деятельность он должен как бы... Ибраим, Тузик приводит Пешен, это совершенно не к месту пример, потому что Тузик как был агентом, так и им остался. То есть там нету никакого изменения. И причем он как использовал исламскую риторику, так и использует. Разворот на 180 градусов. Ты считаешь, что он от того, что он с кадыровцами поссорился, но с братом Шмаковым же он не поссорился. То есть от того, что он русский шпион в системе Кадырова был, якобы поссорился, это передел его мировоззрение, маяцкие. То есть братья Карамазовы, маяцкие, там нету никакого, что он вообще говорит, что он из-за бороды, короче, ему пристали. То есть дали ему носить бороду, он дальше продолжал бы работать в электросвязи. То есть
этот Олцунах. Он был такой же всегда и такой же есть, там никакого разворота нет у него вообще. По крайней мере, Хагуша, немножко не тот пример Хьецу. Возьми вот этого Джамбетова. Я также не Джамбетов, да, классика. Классика поменявшего стороны человека Джамбетова. То есть он тут за этих воюет, а потом 180 градусов, короче, подчах, короче. Да, и потом стоит под этими флагами и думает, Вот это классика. Но здесь он просто меняет стороны. То, что у него в голове, мы не знаем. Короче, то есть убеждение сейчас гущаться. Вопрос долетишь, Теслайк, вопрос долета. И Низоров примерно, и там Даболбич Арвелер, и там Даболбич против Путина заявление Шильцу, ну, через Финляндию, через границу Арвелер, и ЦРФСБ, Кацан Сауш Арвелер. Эсэм Багдадсон, не это. Низоров критикует Путина, РПЦ очень давно, то есть задолго до этого. Не, от схайна, духа мобу бойдаш, короче, который за гайки закрутить термоятся, чтобы больше. Он вот этот Немцов до последнего гулял по Красной площади Путин. Да. То есть там есть элита, которые по договорнику не трогают. И этот Невзоров как бы в эту петербургскую элиту ходит. Но когда уже элиту начали мочить, так он уже свалил, видимо, заранее почувствовал. Но что он Путина критикует, причем он в то время рассказал, почему он вот так поменял 180 градусов. Что он вот в 2000 каком-то году, по-моему, втором или третьем, он поехал на Урал-вагон-завод у Унтерюя, и в танке единственный ёкцер завод, поехал, да? И когда я, говорит, съемка лил, что танк щербать, Йохан из Чечни, танк щёш барба. Я пошел в этот заводской цех, короче, и в танк заглянул, там были тела этих солдат. Да. Он с 14 года начал, по-моему, да? Настолько, короче, самух, вот так что-то мне это перевернулось больше. Да, он может быть история, я, короче, с опаской отношусь. Но еще и момент, что он начал ненавидеть это государство, эту власть, что оно не заслуживает дальнейшего существования больше. И он с момента. 14 годину после Крыма, да, ты знаешь, да. Мне очень интересны тоже комментарии в Ютубе, которые будут вот по теме Невзорова. Как слушатель будет реагировать вообще на мой взгляд, я его полным считаю убийцей, непокаявшимся преступником, соучастником геноцида чеченского народа. И было бы интересно вот мнение YouTube. Сомнений, да, он враг. Да, только тут не обсуждает, хороший он или плохой. То есть против России или Латвии. Это надо. Я этих хороших русских и, скажем так, этих русских разделяю. Тесла союзник. Это да, на два лагеря. Не союзников, батюш, просто они делают полезно. Оля буквы. Оля, да, в конечном итоге царь Бешпал Русня развалить, они автоматически делают нашему народу что-то полезное. Это как бы по боку. Здесь не личность дикую Вову, сволочи или яти. Я этих хороших русских разделяю вот на эти два лагеря. Те, кто за развал Русни, это правильные, скажем так, русские, они нам полезны. И за сохранение, которые Русни, это не полезные русские, это вредные, это почти что тот же Путин. Но также я подчеркну, что они не уходят от ответственности халаин преступлений. Это суд будет разбираться, это уголовные вещи. Да. Я тут вообще не могу никого судить, что судья Латвия. А вообще баезом жвап долдешь, Любой должен ответить за свои преступления, на мою думку, не только они. Все должны отвечать за свои преступления.
Просто в данный момент у нас были ошибки, мы и может добавить, например, тоже долдях там захотят, зачем это нужно было делать, короче. Вот если мы вовремя сели Не, бы... у нас не были У нас, никакие двойнички. в кавычках скажу. Да. Знаешь, что Это мы делаем. ты сейчас вообще другую не по теме думаешь. Это вот это. Насчет Муджибаева, Цахасова, ну, вот этот Бабченко, вот этот Невзоров, они не за развал России. Они против этого Путина, этой путинской системы, так называемой. Вот вся лишь разница между ними. И он ищет Гоэнах. По-моему, Бабчик за Абрамс в Ну, Москве был. Он давно за развал Русни, по-моему. ну, Да, Солнца, я не верю в то, что люди меняются. Они могут поменять свое поведение в силу каких-то обстоятельств, в которые они попадают. Но а с Богу, да, если у человека есть это чувство справедливости, оно у него есть. Если нету, оно у него нету. Видите, Бог. То есть я не верю Бабченко, что он якобы. Но опять, если он изменился, факт то, что он изменился, когда это коснулось непосредственно народа, который он как бы близок. Но при этом до этого он так же, как и русский, убивал мой народ. То есть для меня он, как бы он сегодня мне хвалебные речи не говорил, вот это прошлое для меня говорит много о чем. Ну, правда, сейчас Ницца Винобах, то есть он никого не... Да, конечно. Ну да, вы дух бацар, гор саска салти, вы виня, вы там вообще хира дацар, так что там у них много кого. Да, Вообще никого. деньги получал, контрактником был Тесла. Не Да. обязательно убивать. Амалдас. Но я вот лично с своей позиции озвучит. То есть нельзя всех под одну гребенку и так вообще движение ходят. Мы зазываем людей, например, партию на... Тесла, Грузия, на твой взгляд, она всегда статична по отношению к чеченцам? Или там есть... Да, абсолютно. И, кстати, то есть она не меняется, да, никогда? Очень хороший пример. Она никогда не была доброжелательной. Да. Абсолютно. Ни в советское время, ни в царское время. Возьми все периоды, представь, за 300 лет. И как бы она коллективно вот так себя ведет, да? Ну, коллективно Бог, потому что там есть какая-то элита. Страной всегда правит элита, Ибрahim. Не простые крестьяне, там, которые там, виноград выращивают, скот выращивают, а элита правит. У элиты бывает идеология. Она бывает на чем-то базирует. Ну, ты считаешь, что они вот статично на протяжении уже... Большая часть элиты ненавидит мусульман, их отношение к туркам, тебе сразу это скажут, потому что они любых мусульман автоматически как бы на уровень турков ставят. А естественно, у них религиозные юи, под большим религиозным, скажем, пропагандистским хилмаюи, даже этот Сталин был этим духовный семинар, его мать хотела, чтобы он был священником, и к этому его готовила, его в детстве, юношестве, постоянно у нас священник, он вырос бандитом и грабителем банков. Если что, я не хочу сейчас с тобой дискутировать, но для зрителя, да, для слушателя, я так абсолютно не считаю ни статичной Грузию, и тем более ее коллективной, да, в каких-то вот этих адрес нас, чеченцев, там, политических ходов или вообще мнения. Я как-то все-таки считаю, что на разных этапах. Да, вопрос тебе. Рассматривают в данный момент Грузию оккупированной. Ее там, да, Южная Осетия, Тигараскаш оккупировать Меттикшу. Но сама Грузия, она демократическая, ее и демократические выборы счет себя наблюдатель шбутига. То есть все, что делает грузинское правительство, это воля и заявление большей части вот этого самого грузинского конгломерата народа. Или молчаливое согласие. Если быть. Ну, новость, если за голосуют, новость Алиаса. Собор дела. Короче. Собор дела, собор, сочек важно.
Это, короче, у нас мы не можем репрезентативно говорить, что чеченский народ сделал это, то, потому что мы находимся в оккупации, и ни Кадырова, там, ни под русскую власть мы не выбираем. Но грузинская пропаганда или там их медиа, вот, кстати, действительно демократический власть тоже, независимые суды, что ж, утверждает, что как бы ведут себя, как будто мы вот это, то, что у них сердцем карт-бланшует, то есть мы выбираем Кадырова, мы вот, через Кадырова Путину верности клянемся, короче. В оккупации замечательно, зачем они это не замечают, это уже другой вопрос. Но они не хотят замечать нашу оккупацию. Ни медийно, не признавая геноцид, никак. А Украина тоже вот так статично, на твой взгляд, по отношению? Украина уже приняла аж свою оккупированную территорию. Аж. Правда, Зеленский не подписал, но даже не подписав, это автоматически цабахам дукай какой-то. Все равно. Президент всего Да, лишь. по крайней мере, они нас не выдают трусне уже. И это прогресс уже. Статичные мухули. Они сейчас, кстати, многие украинцы передо мной извинялись и тебе, мол, что с вами случилось действительно. То есть статичные меча больше. Они так не статичны, что дальше некуда. Ну, грузины точно статичны. В отношении нас они абсолютно придерживаются того же, что они придерживались последние, скажем, 30 лет. Саакашвили, Алек Дагцадошин, с такими союзниками врага не надо. Это непростые слова. И не, так бы сказать, минутная слабость сказанные слова. Это вопрос, кстати, об элитах. То есть сейчас Саакашвили армянин. То есть он понятно, но опять же, никто, я знаешь, как сужу, если вот кто-то из элиты что-то сказал, была демократическая страна, где есть общественное мнение, то есть есть вот это, обратная связь якобы. Я не слышал, чтобы в обществе грузин была какая-то критика по отношению к таким словам. А теперь представь, если он такое сказал бы любой бывшей Советской Республике. Под пресс Представляешь, пошел. Да? Конечно. Да. То есть сравнение, все подлежит к сравнению. Всегда, если что-то встречаете, сравниваете. А если это так с другими было бы, как бы они поступили? Сами найдете ответ. Основа метода – это сравнение. Всегда сравниваю, ставим на место других. Если что, я так не думаю, но я просто этот вопрос задал. И хотел бы, чтобы вот зритель, да, в Ютубе тоже отписался, вот как они считают вот такое вот дело. Сунь, например, я чуть-чуть по-другому отношусь. Отпишитесь обязательно. Я буду да. комментарий. СН, твой вопрос выставил. То есть новую ты тему какую-то хотел задать. Ты получил свою... Короче, Дуров, авиаторцем из французских новостей, короче, помещен под стражу по французским законам, переводича. Ему грозит до 20 лет. Он обходил санкции Франции, но имел против России. До 20 лет. Какой Дуров, СМ, уточни, Бяхма была, что тебя прервал. И Телеграм владелец Вича? Выть. Приятно, кажется. Ух ты, эта рыба большая попалась, ага. Короче, помещен под стражу сразу судом. И ему грозит по французским законам до 20 лет. Миллиардер вы, и там адвокаты ему скостят, мне кажется. Может, и не посадят вообще. Грозит-то грозит. Но суд это довольно-таки... С такими адвокатами... Там он еще не соглашался сотрудничать со спецслужбами во Франции, французские. Короче, их информация. Он же козырял, что и ключишь расшифрование сейчас. Он не цель для Бош. Мне этот, он делал аух на уша из России Бош. Мой ВКонтакте олши. Хилил и площадка Цюнгар Хаяк мои.
и он на Запад ушел и организовал там Telegram. И, говорит, и сразу мне американцы потребовали эти ключи шифрования. Короче, я им не дал. Значит, так, я вот не знаю, он и Дуров, действительно ли он на Русню работает или нет. И искренне был его, что Гебня у него забрала это ВКонтакте. Или мне показалось, несмотря ни на что действительно Гебня с Хаяка в ВКонтакте. И что он Телеграм действительно на Западе организовал. Но это чисто мое мнение. Я не могу быть этим, скажем, истинной последней инстанцией. Tesla ажла. И цей спор дагиок, он типа давление еще больше. Реклама в Телеграме, хальюч. И сразу после этого шаергецер и политические элиты из России, и моссу депутат, моссу из Телеграм чугун велер, да, канал открывать, да, и чугун бирзер, если западный ела Телеграм. Ну, это-то как раз может говорить, что им донесли, что это действительно ключи шифрования никому не дают. То есть, и они же тоже хотят конфиденциально общаться, эти самые депутаты и Мильшбориш. То есть мы не можем это знать, но и историю, когда и ВКонтакте, он же мощная была эта раскрученная этим Дуровым вещь, и они уже миллиардная компания стала, короче, и ФСБ у него просто грубо это забрал. ФСБ с рейдерский захват. Добровольно с такой вещью человек не расстается. Откуда он знал, что Телеграме раскрутил ручку? Это вилами на воде написано. Тесла, согласись, что касается России и русских, всегда надо держать вот это «но». Я не хочу говорить, опять же, вот этими словами типа заговора, но я не верю в это. Я всегда допускаю, что это была такая спецоперация, вот, запустить на Западе свой русский Телеграм якобы. Да, нет, все, но как-то комбинация какая-то слишком уж. Отобрать у него ВКонтакте. Действительно отобрали они или вид сделали, что отобрали? То есть получается, Нет. Если эта комбинация была, то Дуров все еще владелец ВКонтакте должен быть. Смотри, так? Они его отобрали. Смотри, это новость на весь мир. Он попадает на Запад. Там, говорит, у меня отобрали. То есть вот сам факт, что у него отобрали, это можно так сделать, чтобы на руку сыграло Дурову, чтобы открыть свой новый ресурс, и ему помогали его раскрутки. Это можно переиграть. То есть я понял канву этого повествования, скажем так. Но если это так, то что с этой ВКонтакте? Он все еще владелец Айлах, короче, этого ВКонтакте? Или ФСБ все-таки владелец? Возможно, владелец Айлах. Возможно. Ты интересно, удалаешь он с 2021 года гражданин Франции. А можно допустить и такой вариант, что никогда он этим контактом и не владел, а просто был как бы совладельцем? Нет, совладельцем. Можно такое? Он организовал это. Как бы... Тесла и контакты из Тумса озин мажуйте на шонсу все-таки, да и Запад закрепиться до этого. Узела мажму'ни الحاري اشماش اوي. لا قوتشو وزين شيء واحد. Ну, Дурове маж есть. По-моему, у него маж есть. Тайный этот Шпаков, тайный ваххабиста мастер. Вообще, если он гражданин Франции, Германия, да, он может Телеграм организовать. Если он гражданин Франции, то зачем ему бегать Русня? Взял, короче, все с потрохами выдал и спокойно на Западе живет владельцем Телеграмма. Свободного и хорошего. То есть Аудал Мавати, Дур, он же все-таки крутой программист и образованный человек. То есть зачем ему это возня с русским? Лучше на Западе жить миллиардером, чем быть каким-то агентом, все имущество которого принадлежит Гебне, и тебя в любой момент могут еще повязать. Это нелогично, сахитши. Что касается русских, очень логично, кстати.
Тесла из Австралии, допустим, халятил и парочка хонду, цер служит, деш мусоша жизнь нормально, устроится один аж болнах. И зачем им надо было работать на Россию? Им шецеран чхайнаха и зудяц. Шецера, шемерчен телефон я, через аккаунт и чували, и через я не ешал информации, скачивать. Зачем мне это надо было, задается вопрос. Что из Австралии, что карьера данность, да, и ну нет, раз, кахечки пронауму. Это глубоко засконспирированный, заранее подготовленный агент бывшим. А Дура у нас типа программист, который взлетел. Может, это на самом деле он кошелек этого Путина или там Моинцага, и цери мы кошельки шорт, и программист кабеш бомбоши, да. Там не только кошелек, ладно, но там есть, я опять хочу вас навести на мысль, что у них на Западе есть, ладуш, на Западе у них сегодня есть свой информационный ресурс, ребят, который они контролируют, например, БОС, и ведут свою пропаганду на Запад. Контакт на Западе не работает, цадала. А в Телеграме сегодня у них есть как и русскоязычные, так и англоязычные пользователи. Это огромный вот этот ресурс. Давайте, агентует, засылать как эти австралийские, это понятно. Но Дуров это не агент и не чиновник, или не кошелек. Он студент, который окончил с отличием информатику, начал работать программистом и создал этот контакт. То есть он его создал, написал код, то есть он не годится на глубоко конспирированного засылаемого агента в этом случае. Тесла, ты можешь сегодня создать, ты можешь сегодня создать, но если у тебя не будет каких-то связей или элементарных финансов, твое открытие никуда не уйдет. Для этого не обязательно мозги иметь, чтобы быть успешным. Если у тебя не будет связи, и ты не ляжешь под ФСБ, у тебя отберут контакт, что и произошло, если логически это рассматривать. Да, можно и так рассмотреть. Ну, контакт, я думаю, с первого дня. Алиашек Франции, он ящил французские новости. Алло. Сабурделыш, с перевод яшарсов. Тхоус перед судом Хвартиешу, Сабурдела, следователи Национального управления по борьбе с мошенничеством, так, он должен быть представлен перед судом по обвинению терроризм, наркотики, соучастие в мошенничестве, отмывании денег, получение краденого имущества, детский криминальный контент, разные им штуки. Я понял. Букет Айлш под расписку Арвали Трувачен. Я понял, почему это. Это не его. Это что очоливать еще в Телеграме, внутри этой телеграммы происходивший и его как владельца этого делают ответственным за это, то есть и обвинение, скорее всего. Телеграм, какой он вред наносит Западу? Украинский канал, все эти видео, как русских солдат убивают, Телеграм. Вот как этим телеграммом... Франция, а деши олдала Тесла, наркотик, шаек, телеграм, официально сайчил, Нет, какие-то наркотик группы ще могли использовать его для связи, отключишь окон штат, там не этим доверившись, что телеграм недоступен для этой полиции там или по борьбе с наркотиками, и этим пользоваться используют. То есть миллиардер, который имеет в своем загашнике там по миллиардер, по телеграмме, по миллиардер, не будет с какой-то там наркотиком заниматься. Это понятное дело. То есть обвинение. И вы возьмите, в эту канву ходит отлично это. Телеграм, просто гипотетически, Башинов. Я рассматриваю версию про плохого Дурова и про хорошего Дурова, которого отобрали ВКонтакте, и плохого засланца, скажем так. Версию, я не могу между ними выбрать. Дальше я это дело не анализировал, не изучал.
Но, допустим, если мы рассматриваем версию хорошего Дурова, то есть у него отобрали ВКонтакте, миллиардную компанию, которая еще больше взлетала уже, он на мировой рынок выходить тешмайри. Я помню его последний пост. Так, я подписал Шакире Цан связаться, он ее ВКонтакте ее профиль сделал, и сразу туда там рванулось там 500 000 подписчиков у него. То есть он знаменитостей зазывал и развивал эту компанию, сам написав лично в код этого ВКонтакте и становился как Цукербергер, самым богатым человеком. Раз у него забирает ВКонтакте ФСБ, и его вышибают этот голос. Ну, он уходит в Германию, уезжает, и там организовывает Телеграм, то есть на венчурный проект им там. Вот, он набирает, ешь Телеграм, ешь, и раскручивает. Там сначала он в Индии раскрутился, потом хорошо раскрутился. И теперь, если представить, что он враг этого ФСБ, то есть я хотел ФСБ и Ансунга ключи так, он про это тоже рассказывал, что Гибня хотела забрать за него ключи от Телеграма. Он не дал Аль-Сахаида. То это они, используя вот этот Телеграм, его подставили, чтобы его посадили. Потому что Телеграм русским типа мешает. В YouTube, да, видео, и в YouTube даже нельзя видео с убийством русских солдат рассматривать и сразу банить ее. Клетка, что есть, и банить ее. А в Телеграме видео с убийством русских солдат есть. Много очень. Это демотивирует русских. Телеграм, не хотят они на войну идти. Есть. Поскольку Telegram находится на территории Евросоюза, то русские не могут его убрать, как в ВКонтакте, или взять под контроль. То они делают такую вещь дурову, короче, и наркотики, и это, короче, ответственную, многолетнюю какую-то подставу через ФСБ. И все это ложится в эту канву. Хорошо, так, посмотри, сегодня они в России YouTube возьмем, к примеру, замедлили скорость, да, так, что невозможно ни скачать, ни выкачать, а уже говорят, что вообще закроют. Почему с Телеграмом такие действия не происходят? Как раз. Да, вот это интересно очень. Но возможно, Телеграм, надо разобраться, как он сделал. То есть в России Телеграма в серверах, видимо, нету. Нет, серверов нету, но ты принимаешь сигнал, ты можешь замедлить его. Ты можешь вот сделать так, чтобы вот эта картинка, даже несчастная фотография, у тебя в час открывалась. Милуа. А комментарии вообще не будут открываться, если ты захочешь. Придет. Представь, что они могут как бы это вредить, но поскольку из-за самой структуры этого Телеграма, YouTube Маятер, у них нету полного контроля, и они частичные только. Вот недавно Хилар Гиршин оставлял Олча сразу же Хидемири Яхаркар. Вот и что ли ложь будешь? Ну, потому что им очень нужно, возможно, им, например, раз, конечно, Telegram сильно использовать еще, из патриот, чи, там, волонтер, чи, в общем-то, это считай, что связь у русских, юка, Telegram, в Донбассе, там, Крыму, все связи, юка, короче. То есть, может, гибнятся в двойственном положении, они не хотят отрубить единственный нормально работающий для своих, но при этом им не нравится, что там огромное количество роликов с убийством российских солдат, да, которые демотивируют русню. То есть она интернет по-другому не работает, он на две стороны работает. Это, как бы сказать, вот побочный, скажем, ушерб, который поступает в России. Да. И в этом случае они думают, давай мы попробуем припугнуть Дурова, короче, чтобы он нам-то оставил, а украинский банил вот эти видео, короче. Тот не соглашается, они ему устраивают, короче, вот этот список преступлений, которые происходят в это, и используют Францию, поскольку во Франции самая большая агентура Русни. Во Францию, потом вторая, по-моему, в Германии или в Австрии, то есть еще колсущу, но самая большая это в Австрии, потом Франция, Германия, так что не надо тут. Ну, скажем так, в Австрии самая богатая из них. Он дальше, миллионер по отмыванию денег, закон более жесткий до Франции. Мичерделя, Австрия, это в этом смысле, да. Бабло-то у них здесь, но агентура любит очень Францию, российская. Это уже историческое вот такое, это Франция, это уже у них как бы в крови.
бег Франция, речь будет, это что такое исторически у них идет, вот это, любовь к Парижу. То есть, представьте, картина может быть диаметрально противоположной. То есть, можно, что Дурова просто пытается дискредитировать Гебня. И же Хилмегер даже, мы не знаем этого. То есть, я не знаю, честно. Если бы я сел там с группой аналитиков там, и перелопатили бы мы кучу данных из разных источников, это более определенно выводил веры, но хагу, что мы не можем ни в чем быть уверены. Конечно, Саира, я же сказал, если что касается русских, там все что угодно возможно. Тут логика не... Кстати, Тойзен, он решил, я наконец-то собрал из твоей этой график-карты компьютер. Может, нет. Пришлю тебе фотографию. Давай. Tesla. А. Окчао люхак элчун хаттер талларсон. Люхак лих вес, он корор вати, смечал. Оклаха люхак алошун. Дел хаттер. Селхана маршо бокс это قطعي شتا جروب تا زازا اشترابش تشوخي اتشينا هاس قميل ما دتشينا ها يوف كنت تشواليري تشوالجينا ها تشوها اس تحقدين جينا ها حلق بحرمتيغا اشتا نوخش اشتيت دو اشتا ديندات اسلام دينا اشتيت دو اشتا عادج ديتن الجا تو دات دير اشتا تيتن دي هر دي اشتا истории نيقتوسك تاقتو يتنو история سش بروست ازوچتيني قتچوا ازوچتين چينها حقچو ولا حمنيني تونه وازوت چو опагалва мездит шо хнохчи вахтарадат боштуга жо бехт бехту со ас юго абиснит де ваша аха абиснит дин соқиет вича со ахбо قيتا قيت سويل خيت سليشو شو إذا س دق خدوازن دات يوما قوبل ديشا وچيستو уверенно تحصل عليه الشوات الشيء كانها со заблокировать чисто полный диалог entre чуаха со нохчи вати дураке бохше алцеду чумаце де титвосон влечко чувал ашега дела иштмавица со ишт нохчи вати асвеге эла да терсо изначально армату эла галер и дураке хой тут сюда чухи армату дуть из-за бохш арматина люшу и получается, пармат ли нохчи хиечуати, ли со нохчи хиечуати, просто мнение биятер сегалак тчах, тани навязывать тешуатер, со тани навязывать тешуат, чун зарани бахчун алдин гамелдер и просто сейн сомнение иштрик досейнум эл. اتشسون آلت چومات دی چوه لقطع بالش قلباقي چوه نوازو تشوه هرده وجده بوش تو بيحكي توسوك سالن هما آلات بيتشور أكلو تشيتن تون خاتلر سون إشتا هم هندنا تيتون قصون إتسا إيلر حقوقو إشتغل قاعدستخل ويشوا نخشي وا جيمنك جيم واش وقتك وقوش تا لارالو شنخل ديشتو وقتو جيمنك قيتا وش اشتخاص ابیسنیتش تو قیتر مور الچی ها حکروچی دو سو دوت دیچ تا دوت نوچی وات سو دو چوی نگو نوچیشن بیچ بوچ نوچی تنش قلبو شال تما حوقش قميل دي توتون جاح خطا وبشي تعال دالي هما دا ترس Riemann, lyhug känner arva för då. Kucha visst håller här, pateme visst håller här. Например, ночи что Путин вэвэ энцо коранте обех кардик хиету. Ногти чаваля, هم мнение высказывают, да штатом по таким политически острым вопросам. Мне кажется, صح ولا просто можешь промолчать. Дела цахи хум шлюйте духтига дуйте хин цар хум шлюйте шлюхтига дуй значит. Хош шлюйте шлю, хош шлюйте шлюйте. И дух дуй. Как и полагается в нормальном концлагере. Как и полагается в нормальном концлагере под открытым небом, цацлик дюйте что угодно, а цацлик дюйте. Не, я-то специально для зрителя этот вопрос как бы задал, и он в YouTube уже идет, вот этот вот чат. То есть вот этот человек хочет
Вот этот человек, молодой человек, который пришел с другой группы, как бы имеется в виду, принес ссор, короче, какой-то, ну, или дискуссию, которую там у него не получилось сделать, да, он пришел сюда и здесь теперь вообще не по теме пытается этот дискурс сюда перенести, как бы, и хочет завести какую-то религиозную тему, короче, там, им мацдельная, гармудина, вожмудина. Когда ты ему задаешь вопрос, как тебе, что Путин приехал и поцеловал Коран, он отсюда выскочил сразу. То есть я хочу зрителю донести, что вот эти темы религиозные, всякие антирелигиозные, разборочные, там, которые люди, как бы вот эти дрязги, в которые люди вступают здесь, на этих площадках, вот это им можно, а вот это им не можно. И даже просто преподнести даже. А так Леху повысил. Зафиксировали. Леха. Маша душит, вышелся, я зашел. Я не согласен с Мармутом, что насильно ввели внедрителя. Он начал с того, что там 600 лет назад или не сильно Хашидиян. Во-первых, 600 лет назад Дёглу Яш, самой Тимур Венча, 80% населения, ей мужское, там, женские, и Кербан, Бейш, Судри, рабство, там, бегшие полили царь. 80% населения, Дин Саевич, Лемнаш, Алла, Сига, как бы, Шнабаран, Шайна, Шайна, Ю, Абяхкан, восстановится, Дин Элес. Да, голос, если ты вот так. Я не согласен с Мармутом в этом вопросе. Почему? Вы принесли религию, посмотрели на них и посмотрели. Мы были такие же, как и они. Почему мы не стали такими же? Для всех. Почему мы не стали похожи на тех же Гондамбулы и дагестанцы, хавать, кумыки, там, и Гондамбулы, хавать, царят Термосадыловой. Мы не стали на хавать, мы не знали. Вы, царь Хаусиш, 25 лет сопротивляться царской империи, это не всякий мог бы народ, получается, 25 лет его, блядь, воевать. Я ему объясняю, там, и эту мысль протягивает, что насильного чудеса Бог. Насильно ли отдать свой лидер чудеса, а Бог те же кумыки, я ему объясняю, там, 30% салют. Леха, ты с двумя аккаунтами здесь и с одного говоришь, поэтому, видимо, ошибка, отражение, помехи у тебя. بياخد موبيل تيرون زرعك دعيال خليرسا لوخك أقلك سقيت مقاتل أصحى بقوات نيسوات متيلر أسوك إتسع ميلر أعبو سو أقلك قاتا أسوك أقلك سقيتا عندي ريس خلقيلر أسوك إتسع. Этот вопрос объясняю. Армарсон, я могу быть согласен быть и сомнением. Объясняю, почему. Я не говорю, там, я сам умный бог. Я объясняю, почему. Вайтергунда, царя, Кирдан, Хличсан, насильного чудена, часть вот где-то оставалась на равнине, они окумычились и самбеш, сигла, бисамбу, лака, берша, там, усилится один, размножится один, окрепнуть, и обратно вернулись на свои земли. Часть земли, часть Тадыкова, часть Дисанва. И Дисан, а потом нам шли Андуин Хадович, Дина Хадович, что дошло, Кадыш сам дошло, что двигаться, все, откуда дальше, не дадешь, ему даст, мы не так этот Марк Упшловый, там, Шейхена, там просто меняется, годичность меняется. Леха, хочу его хезон, может, сеть сеть. Вот чах, вот чах тяц, ламе, вот чахал твой объяснить нет, что не.
Хочу ох, это хочу. Прерываешься. Здесь интернет, будет куда, я там Да, выключать. да, просто у тебя еще два аккаунта, и поэтому да. Да, плюс у этого гостя, у него, когда мы про Путина спросили, что варианты обеих мухи, сразу батарейка села. Ну, Путин просто, Путину батарейка. Если ему там неудобно отвечать, пускай не отвечает. Милан Лехак Цухакбог и Дацер, и он не про это говорил, а типа несправедливо, чего вырша больше, что жаловаться дешевле, не то, что этот, не по поводу дебини, подтягивал этот разговор, там, и я смотрю, молодой, там, и отметился, тихо, целый сладкодыч, дильдыч, охошный, что на начал эту пропаганду, час я его слушал, коротко, сказал ему, я могу не согласен, но Армат Алиербош. Армат может сказать, это его мнение, я не согласен с этим мнением. Если мы были бы такие же, как Лицок и Эссенхеля, мы были бы похожи, на этих же дагестанцев были похожи, на этих кумыков были бы похожи. Что полностью мнение согласны в этом вопросе. Тут вопроса нет. Тут он просто спрашивался, несправедливо ко мне обращались больше и форме, и не содержание этого спора, короче. Фриман продолжит. Нет, все-таки политический чат здесь политику обсуждает и как бы... Сорвался. Лехак, он вверх мобилизации. И тем продолжается. Давай инновация, Лехак, хават вила, если что. Нет, СВН, я просто отключил микрофон, объяснил. Фриман, ты что, там продолжение можешь делать. Зимой кант просто, versa лёгорго хил труболёта заткнуть нахсу, да, озуану, авиш ворсу. Акше, шул жемчуг, возрастной гап олцун, и уqash вартдать. Да, бакичан, цела кигичар шейн, меркел пелк шейзова, короче, кант не искает юзер из положения просто. Труболёт, новый звание, смотрите, какие рода войск. Зела, гура дün, что скул труболёта, на социализацию лёгор год. Космонавт, Что накидываешь, осталил, по-моему, на тебя не говорил. Он просто хотел сказать, что ты космонавт, Бяхмобилат. Он просто неправильно выразился. Лехак инженер, он думает, Главное, что до звания не дошло там дело. Да, Лехак всегда думает технологически, изобретениями, там, поэтому турболет, там, какой-то еще самолет. Так, Муса, юга, навайн машвол, Муса, у потом Ярбо, шлемкуана, Муса. Дайте другим поговорить, он сейчас дух болтает, дух почу, я замолкаю. Грузинский тем адитерой. Ибраим свой, короче, штраф выписать, Ереван лучше промолчать. Нет, кстати, от YouTube что, отписаться дает, да, что, посмотрим. Будет, да, если будет больше меня, а? Ну, знаю, просто рассуждать, но интересно. Параллель я осенчиглашен. Смотрите, осмуд Олина Хайшин суманец. Вот возьмем историю вот Грузии, как она вошла в этот союз с Россией, колонизацией нашей родины занимались, участвовали в этом грузинская элита, скажем, да, мягко.
в царское время и в советское время. Перенесите все это теперь на украинскую тему, на сегодняшнюю войну. Сегодня в этой войне участвуют так называемые кадыровцы. Каким наш народ в лице кадыровцев украинская история останется. Вот то же самое. В данный момент Украина кадыровчу, последующие чеченцы. Конечно, это будет ассоциация с чеченским имабоас. То есть вот эта история наша с грузинами переносим на украинскую тему. Мы в этой истории останемся не как кадыровцы или Ахмад Сила, а люди с чеченской национальностью, то есть чеченцами. То же самое и наши отношения, исторические отношения с грузинами. Я это судить до с собой, я не говорю, что сегодня мы не сможем договориться. Европа миллионами друг друга убивали, сегодня живут в мире. Мы и также можем жить в мире. Но это наша история, мы не можем как-то это замалчивать, этот факт. То есть, вот тебе вопрос такой интересный. Все-таки ближе к моему мнению об этом деле. И Абхазия, Раскошсан, наоборот, помогли бы подавить там абхазов и в Грузии, что вставили в душу, обратно пихнуть. Как ты думаешь, Грузии, насколько они были бы благодарны Русне? Да, Тесла очень прорусские, не забыли прорусские, а представь, если бы их, насколько прорусскими они были бы в этом случае. Куда еще по-русски? Там они отказались сегодня от американской. От американцев мы просто отказались. Куда еще по-русски? То есть, гипотетически представь, что и Абхазия, то есть русские сказали, не, вы часть Грузии, и запихнули их туда. Так представь, насколько преданные они были бы. Ну, видите, Грузия, на секундочку, сегодня государство, признанное всем миром, у которых есть традиция показать всему миру, они это делают, часто приезжают в Европу, показывают свою культуру, традицию. У них есть там курортные зоны, куда там со всего мира люди приезжают. У них много чего они могут там миру напомнить, да, в своей там исторических каких-то отрезках времени. Вот это. То, что они какой-то продукт давали там. Так, все-таки и они соседи наши, и нам как бы лучше, я-то понимаю, да, там какие-то моменты есть негативные, но нам надо все-таки устраивать, находить мосты. Я все-таки за это выступаю и полностью, если с нами сравнивать, мы сегодня нет, нас нету, мы не государство, мы полностью пехота Русни сегодня. А Грузия сегодня как-никак государство со своей валютой, со своими всеми атрибутами, со всем, короче, своим государственным устройством, укладом. Считаю, теперь ситуация, Вайчул Дикаю, и это единственное государство, с которым мы граничим там, помимо Русни. Всегда, и он не забудь добавить. Я тоже такого же мнения. Они с Богом, но мы с тобой, мы говорим да, истории. Если, например, какой-то там молодой грузин, там, слетевший с катушек, или часть каких-то, да, там, грузин, которые не соблюдают там ни культуру общения, ничего там где-то в интернетах ратуют там или быкуют за свою имперскость некую, за эти дела, или пытаются там обвинить, там, как бы обобщить, да, чеченцев в каких-то там действиях, то в таких ситуациях тоже можно как бы противоположные какие-то моменты негативные показать. То есть, ну, потом нам все-таки лучше дружить, да? Как бы просто Ибрем, если...
А что, мне сон ногайся, говорю. Я вот сейчас думаю, почему у грузин нет такого Ибрагима, например, который вот так сказал. Я никогда не слышал таких грузин Ибраим. Хосан Бач и Шадухвахар. Тут нет таких, как ты там, к сожалению. Ну, я не скажу, я бы не сказал, потому что немного я общался с грузинами, и все-таки там есть нормальные, получше Ибрагима люди. Ибрагим. Вислал, докончи мысль. Ну, в принципе, да, вислал. Я хочу сказать, что вот в этой ситуации там, щепетильных, деликатных грузинно-чеченских отношений с исторической виной грузин, как я считаю, например, отдельный хумштадтиш, то есть как бы это персонализированный хумштадтиш, вот грузин, это ахмабар интернет чайоли, такой дюхал алди. Тера школ, где обучают людей, где в голову вкладывают идеологию, то есть и они ее пронесут всю жизнь. Если им в школе в этом детском юном возрасте вложили в голову хорш врагишбу хорш бикбешбу алишца айнтайлен геница, то есть поделить, все, они это пронесут дальше. Там, кто и кто, конечно, может осознает, там что-то какое-то произойдет с ними озарение, но в основном те школьные программы, в которые мы враги. То есть, к сожалению, это так, короче. То есть, как ты правильно заметил, Ибраим Шхил грузинский. То есть, они не ищут с нами. Мы им вообще не нужны. Зачем им вообще? Не, это есть, там нормально, нахваму будет и указан. Сажим аж контактировать, лишь общаться, лишь если не со стороны вот этих клыков показывания, клыков заходить, то там вот я здесь даже в Австрии много видел нормальных грузин вместе, мероприятия мы проводим. Есть, да, которые там политически подкованные люди, я тоже общался, то есть они нормальные, вменяемые там люди, которые нас видят тоже там. Ну, в нас видят, не исходят, нас вообще нету. Давайте вернемся к этому. Нас нету, Теслы нету, Фейзена нету, Ибрагима нету. Понимаю, вообще нету. Есть какие-то будулаки, есть в Панкисе будулаки, есть здесь какие-то вот эти политисламистские будулаки по Европе где-то. Все, больше никого нету. Вот это вот надо тоже учитывать. Это согласен, Ибраим. Но личный опыт, он ничего не доказывает. Личные переживания, личный опыт ничего не доказывает. Дальше, грузинец там, с кем-то, ты не знаешь, что у него в голове, что он в своем кругу, на своем языке говорит, короче. А внешне картину, короче, судить. Да, ты тоже не знаешь. Ты просто в интернете с этими какими-то переписывался. Да, я не знаю. Но у нас с собой есть одно четкое лакмусовая бумажка. Действие избранного волеизъявлением большинства грузинского народа правительства. И это действие все показывает. То есть это не играет никакого значения. Потому что мы не можем залезать в головы людям и хардику, и харву, и харвейстику, и но у них есть элита и правительство. И по действиям вот этого самого правительства, элиты, мы можем судить, какие там настроения. Четко, 100% ху-ху. Да, но я, знаешь, вот я с грузинами общался, они не безбашенные, как Нохчисан. То есть они туда не лезут, за Сирию, на джихады не лезут, за Армению, за Дагестан освобождать куда-то не лезут, бросая свой народ в пекло. За Украину куда-то кидаться под штыки, куда-то на себя брать весь огонь, создавать вот это восстание, там, соделить Грузию на сектора, этой хренью никто не занимается, ребята. То есть люди, с которыми я общался, они четко озадачены, обеспокоены, что вот это Абхазии, от столицы, Осетии, столицу, Южной Осетии. Южной Осетии, Да, ну оттуда до Тбилиси там пару часов езды. То есть они озабочены этим, и антируснявские, которые лезут, какие-то настроения, да, которые с русней
как бы лезут в скандалы, там, вот в такую, они опасаются этого. То есть они хотят аккуратно там на украинском, вот этом сейчас весь Запад, чтобы включился. Понимаешь, весь Запад не может русню, куда эти будут на рожон лезть туда? Это не хотят. Ты совершенно Не, вы обвиняете вот людей, выборку, вот я часто наблюдаю здесь, в интернете люди, почему грузины, да вот так надо было сказать там, вот так надо было выступить, надо этого выбрать, русским надо, короче, отпор дать там туда-сюда. Нет, так это не играют в это люди, понимаете? Ты вешаешь на меня, что я говорил, грузины должны дать отпор, в жизни осияли, да? Не, ну, то, что, например, они делают какой-то выбор, да, каких-то политиков, которые с русней там, пытаются заиграть или в каких-то хороших отношениях, это тоже своего рода люди пытаются, чтобы их не замочили. Да, сделать так, чтобы их не замочили сразу, а как-то протянуться, чтобы весь Запад не может русню победить. Здесь какие-то анзоры, позоры, вот это, какие-то палестинцы, исламы, ингуши бегут куда-то в Украину от чеченского имени, создают взводы, батальоны, восстания с Турцией каких-то этих. Это не играют люди, мир вменяемый. И Украина никуда не полезет, если с ее территории это уберется, это гадина. Если это так, что они все понимают, то вы вообще готтер понять дадите, царь? Вы понимаете, кадыровцы шхает бабиш бацапыш, они должны четко понять кадыровцев, которые тоже, как и они, хотят жить и в Западе победить целую, что Русня, я там беш больше. Да, они не хотят стать ни украинцем, ни грузином, не хотят утратить свой суверенитет и стать такими же потом кадышками у русских. Они поэтому выкручиваются. Как я понял. Ну, кадышк, они как бы за себя не отвечают, они готовы, если кадышки поставляют на конвейер своих соотечественников, а отсюда закаевцы поставляют на конвейер своих соотечественников, у нас 300 тысяч в Европе, можете нас закидывать, и оттуда такое же поведение, за тобой грузины не будут ходить и тебя согласишь, и украинцы никто не будет. То есть я хочу вот так вот подойти к этому, разбор полетов, а не так, чтобы раз сел грузинш, биохомшу, украинш, там, биохомшу, запад, неправильно это все равно. У них у всех есть национальные интересы, кроме нас. Да, что национальные интересы. Это точно, они законно превосходят. Единственное, юха и суон войс грузин ищет, суон ваш грузин войс бош, обычно хочу бош был и оппонент шбат царь, суоном лично сахил бош. Лично здесь не играет никакой. Ты можешь 100 тысяч грузинов знать, которые хорошие, там, ты не знаешь, что они думают, но они как бы такие есть. Да, это я тоже учитываю. Но тут было сказано, что Буйтер, Ибраим, Саннеш, будет туда-сюда. Мы не знаем. Да, мы не можем. Да, меня же тоже не знают, понимаешь? Беру свои слова обратно, дохкове лицо. Лезен, тебе не дали выбрать. Короче, гасить то демократия, что-то вообще. Нет. Демократия, по тебе нельзя судить, потому что тебе не дали выбрать власть, по которой можно было тебя судить. А они им дали власть, поэтому мы можем их судить. У них демократически избранная власть. И решение власти... Там у нас были много моментов просто с грузинами, там Зиад Гамсахурди тоже был, там его какое-то окружение. Поэтому так рубить не надо. Я про коллективное. Тем более, когда мы были как бы государством, да, уже, хоть и не признанным, хоть там, но уже как бы сформировавшимся, скажем так, да? Мы пошли полезли.
Мы пошли, мы пошли и полезли в Абхазию, да, там тогда нас как бы Русняву Мадацарева, так, Багабан, Абхазия, Чугуяштин, а это уже нехороший показатель. Потом взрывы делали в Грузии, и в Радуев брал вот эти вот Да, Багратионе был там, и да, Берия был, да, много их Не, было. я просто что хочу сказать, что правильно надо оценку делать не на эти моменты разделяющие, а нужно на объединяющие, да? Когда мы о политике говорим. Когда мы говорим о шпане, там, о каких-то этих эмоциях, разборках, там, конечно, можно и Сталина, и Берия, там, и все, что угодно, короче, включить. Я, к сожалению, Муса Вистралитинш, мы все время говорим, и вот нахма мухучахнец. Пусть говорят. Малая хвиндей. Муса, я все говорю, что пару минут. Кенти, Грузия, она разная, как и все остальные. И на уровне политики они так все-таки всегда тяготеют к чеченцам. Вот мы там 5-6 босиков революционеров в конце 80-х годов, там 87-го года, 88-й, 89-й особенно, да, ошивались в Тбилиси, там издавали там газету «Кавказ». Вот. В Гамсахурде, правда, он первоначально тогда еще не был президентом, но и потом, когда он стал президентом, он продолжал нам, чеченцам, помогать. Хотя мы были никто. Вот. Потенциально уголовники. На мне уголовное дело висело, остальные тоже там и так далее. Да и они нам деньгами помогали, в гостиницах шикарно устраивали. Бесплатно мы жили в гостиницах. Вот. 2 номера газеты мы там издали бесплатно. Да и вот, хотя это было опасно для Грузии. Там, один раз окрик был в их сторону из-за нас, из Кремля. Вот, и потом в личном общении даже вот разные люди, вот, Жаба и Оселяне, там, вор в законе там, и так далее, я с ним тоже якшался, ну, его любимое лобби с ним кушал. Вот, даже он очень высоко отзывался от чеченцев, очень прям, да. Вот, и даже одному корреспонденту российскому патриоту он давал интервью, этот российский, значит, патриот хотел подловить, подковырнуть Ясяляне. Спросил у него: вы чеченцев боитесь? Он сказал: да, боимся. Вы 100 миллионов, вы же тоже боитесь чеченцев. Поэтому мы тоже боимся. А он его обломал. Вот в разных, ну, а простолюдины, я много там, мы в селах грузинских бывали, там, в Горе бывали, там, и простолюдины, и самый высший уровень, выше президентов нет уровня. Вот, даже вот, когда Гамсахурди был президентом, Ахмад Баканаев был молодой журналист, он был в комсомольском племени работал. Ему нужно было там, ну, для престижа там интервью взять у самого президента, да, для него было. И я с Гамсахурди договорился, чтобы он принял его. И вот он, молодой пацан, ну, пацан, сколько ему там, ну, молодой человек он был, почти юноша. Вот. Я там стоял у колонны, там ждал его, а этот помощник президента вне очереди, там в холле сидели там генералы, министры сидели, ну и ждали там аудиенцию у Гамсахурди. А его
помощник Цийцы, такого низкого роста, с четко поставленным басом вышел. Ахмед Баканаев, вот торжественно объявить, этот молодой журналист вот сквозь этих генералов, министров прошел туда к Гамсахурде, я там угощал его кофе, там поговорили, и он до дверей его проводил. Вот, и великолепное интервью он потом выдал в «Комсомольском племени» Ахмед. Вот, это подняло его престиж до небес. Да? То есть грузины на всех уровнях, от рядового колхозника до самых этих, ну, все-таки в массе своей тяготеют чеченцев. Потому что грузины, они в основном очень благородны. Там, у них там понятие чести, там, гостеприимства. Это кавказскость у них очень четко просматривается. Да? Вот, и как Гамсахурди говорил многожды нам в такой компанейской беседе, грузинам самый близкий народ на Кавказе — чеченцы. Вот эти слова Гамсахурди. Вот, и что разные они бывают. Но среди них, конечно, были там отъявленные негодяи, там, и в царское время. Возьмите там Цицианов, генерал, который вообще лютовал, да? Вот, из шкуры он лез, кровь кавказцев проливал, да? Вот, были отряды грузинские там против чеченцев, такое тоже было. Вот, что далеко ходить, он выселки. Лаврентий Павлович тоже грузин. Ну, говорят, он еврей, но он грузин. Он себя считал грузином. Вот, Вичиани, который руководил непосредственно выселкой, да, много было и таких тоже. А среди нас что? Мы что, в белых тапочках разве, чеченцы? Ой, сколько было там предателей, да, которых, кстати говоря, мы до сих пор чтим. Дукайоч, там, кандидат в науку, интеллигент, так он, там, я его давно знаю, там, умный, там, все. Вот. Овцы Чермоев, Мухула Муса, это герой, это наша слава. Тить-пить, ну, какой нахрен герой, охуиц, он кровь чеченскую проливал, матерый враг чеченского народа. Вот как так можно рассуждать? Да? Вот. Войнюк Букуш, почитаемый до сих пор, кстати говоря. Вот. Эрил, Батякш, Халацун, пожалуйста. Царсон над чеченцами, никакое ФСБ, АБВГД над чеченцами так люто не издеваются, как они. Вот. При большом стечении народа под камеру родной брат, по-моему, или двоюродный брат Кадыровского одного фамилии Телесон. Анну Сеган ластит эртивер бетх. Это ужас мы. Хачех яхит мадизали нахчевелая. И нахчи мабат, вообще-то говоря, они, может быть, родились чеченцами, но они давно перестали быть таковыми. Ментально уже перестали. Вот. Они уже античечены. Давин, масло, нахан, нюкка, там, допустим, в горячке, в разгар спора, локуш сагандует. Бетхтар тоже. Это щенти, вся щенти, хотя карсан надует. Даже хуже, по-моему. Вот. Войнуки мельдук больше развелось. Да? Поэтому грузины разные, и мы разные, все разные. Вот. Но у грузин хватает интеллекта, общественного интеллекта, вот, действовать сообразно национальным интересам. Когда им выгодно, они там ведут так, когда не выгодно,
по-другому. Вот. Ситуацию в этом их я бы не стал упрекать. Вот. А мы тоже еще дакиками согласись. Вот. Надо было мне идиоту круглому, законченному, дремучему идиоту, суть, выступить за Абхазов в 82 году. Басаеве, Елаеве, В Ханкарове. 92-м, отправили тебя в 92-м. Вот, агитировал там, Штыгова там. Но мы, правда, у нас цели были благородные, мы их туда не воевать посылали, а первоначально для посреднической миссии, как голубые каски ООН, чтобы не было столкновений между абхазами и грузинами. Вот. А вышло так, что они втянулись по неволе, нехотя, кстати говоря, нехотя, потому что и я знаю Ханкарова, Басаева, Гилаева, я их всех знаю очень хорошо, это мои лепшие друзья были все. Вот. Они к грузинам относились с большой любовью, очень уважительно, да, и они войны не хотели. Войнюки санта ездили мою теле, китование бог, а гоми керсига, министр обороны Юбов, он словесный и так. Вот чеченцы хотят от моря до моря имамат сделать, халифат сделать, бог, брызгал ядом, а потом пару раз устроил провокации. И эти провокации надо было погасить. Ханкаров погасил эти. Ханкаров, а потом Басаев. И вот так вот они тянулись по неволе. Балдыгач. В этом меня... А вообще с самого начала мне надо было четко грузинскую сторону занять. Вот. Ну, ума не хватило. Если б молодость знала, если б старость могла, Бог всегда. То есть среди нас много тоже таких. Нам надо научиться всегда действовать интересами государства. Личное, да, Павел? Далеко упрятать личное. Личное там с друзьями, с женой, с любовницей там, и так далее. Да? Вот. А когда ты вступаешь на тропу политической деятельности, ты должен, если ты, конечно, не негодяй, вот, если ты любишь свой народ, ты должен интересами нации руководствоваться. И если это чеченцам выгодно, надо мириться с чертом, пока брод не перейдешь. Вот по этому принципу нам надо поступать. Но таких политиков у нас пока нет. Вот. Каждый чеченец жаждет власти, даже самый тупой. Вот. Кроме власти мы ничего, ничто нами не двигает, к сожалению, пока. Извините за многословие. Пару минут, если дадите. Виствала. Кашедовцы, Гюржи, Бацев, мы это говорим сейчас, старшее поколение, Темишев, Олег, Ибраим Саболга, но они уйдут, а в школе уже в учебниках, если у них преподают, как врагами представляют Ванохчи, это у них останется в мозгах, и они уже будут передавать своим детям. Второе, там в Грузии они составят памятник Сталину, восстанавливать. Я считаю памятник Сталину. Это как плевок в нашу сторону. Третье. Но смотрите, в 2008 году Чумбаншина и афишировать я шибига мамари войнокче сега уж гиржи хижеш бацер наоборот иш и с собой чбор сега.
Это Гахилов, грузин мне рассказывал, да, там, они там наоборот старались и осетинские квартиры, что да, пицца бай, пивш, габица, бойчи, тюкающим барсига багнаш бац, а так это представляла российская пресса, что ерш, о, чеченш, батальон, они востоки, запад, еще батальон, и больше афишировали так. Ну, это я знаю там не понаслышке, я хилчарыш, лицалиш. Со мной созванивались, это мои там, родственники тоже были, это худейшие. Сама молодец, они хизбу байтиш. Коти хаях бош. Команда у них была Хайвиан, Вармилуис, Вайдолча Хилыгвацер, десантными этими командователями Гвацер войсками, говорится, с объемом. Он там прибежал, он там никто был, он им команду давал Коти хаях бош. Они могли бы это взять Коти, но я им сказал, говорю, Коти моя поддержки, мы не сможем отказаться. Что разговор у нас был. Китамаду царские времена Гюшвайнтян, Динага, они Вайсанат, Ламбин Вайцарь, Кумацабу. Мы там не заявляем претензий конкретно, были конкретно, но чем больше хилел Бусаню, Кернахбац. Разные они там, я ничего не говорю, но мы об этом не говорим. А до царей годов мы знаем, что это Раски наш были, Раски Шхала были выше. Так, в Отечественную войну Вайцер Эрдош приложил руку именно Сталин, приложил руку Берия, и все приспешники, все ДКЛС, НКВД, а ДКУС, это грузинам много было там. Войдакам, Дойч, дай, наш Ишму, мы об этом тоже молчим. Мы говорим, это Советский Союз тогда был Бог. Ой, мы смотрите, флаги Лиршмана, они уже в школе закладывают, что Дейршана, ой, враге, что Бог. Хотя мы для них всегда были прикрытием, сам таким постоянным сам годеш древних времен. Шен Вухалхиль, Шен Вухаль, к нам обращаться один будешь, подешем Бог. Они об этом не пишут, а Сталину памятник восстанавливают. Это как плевок в нашу сторону, я считаю. Из Грузии баланчая на цыгах, да, там Грузии боссы, Украины баланчая. Мы находимся под оккупацией. Весь мир должен понять, мы находимся под оккупацией. Россия представляет как будто вы отдельное государство. Сан-Текет, Украина, Текет, Вайдош, Халва. И сейчас представляет, как будто мы не даем остановить эту войну, как будто Вайцакираса, Хумдош, Кадырова, Саума Инцуна, Саума Яхти, он там свисток дали им, там он быстренько выполняет команды. Все об этом знают, а представляют, наверное, российские дождь, может, ЕГЭши, ФСБшные конторы, эти, которые в Европе находятся, они представляют ночи, как будто в Халгаду, или что, как будто власть в России у нас в руках. Также грузины сейчас это двойственная политика. И Сталин памятник восстанавливает, ничего нового восстанавливает. Еще Йоккоса памятник, вот всегда. Это плевок в нашу сторону. Треть населения, там больше половины, даже половину населения мы потеряли на высылке. В этих Юдинага грузины именно шейцабезом были, они выплеснули это, да, в власти мода, в России, в Советском Союзе. Лёху, можно я тоже свои 5 копеек вставлю? Я просто хочу опять повториться, никаких нас нету, чтобы нам Сталина памятники ставить, чтобы с нами вот так поступать. Что у нас есть? Вот у нас как-то на эфир заходил украинец и спрашивал у нас, почему вы, чеченцы, нападаете на Украину. И вот мы там с Тойзаном попытались максимально развернутый ответ ему дать, да? Почему чеченцы нападают на Украину, почему украинские нынешние политики в свое время как бы тешили там на сценах
русских, когда нас теряли без вести, почему нас передавали русским, почему мировая общественность заняла прорусскую позицию там и так далее. Вот это все мы когда начали разжевывать, и наш украинский друг по мере вот этих нашей беседы начал спрашивать, а Кадыров, он насколько вы считаете важная персона, вот, насколько у него есть власть. И мы ему объясняем, что это абсолютно просто вот этот сын своего отца, да, который, на которого на отца сделали ставку, потом вот этого сына посчитали более дураком, да, то есть если у его отца было что-то, свои какие-то видения, то это полный ноль, то есть обычно как выполняющий команды вот такая персона. Так, и что мне объяснять, где я шел, несколько человек этому украинцу в личку пишут. Ты вообще с маргиналами здесь разговариваешь. Кадыров, там у него сильная власть, они тебе внятно говорят туда-сюда. Понимаешь, что ли, Лехук? Вот что здесь происходит. И то мы здесь где-то в своей дыре сидим в Телеграме, нас нигде больше нету вообще. И нам не дают куда-то вылезти, у нас не получается наружу. Вот здесь на корню гасят. Всяких кого угодно здесь представляют и вот это назад тянут вот это дело. Но даже здесь, вот в этой дыре, когда к нам заходят вот эти люди, даже сейчас вот здесь мы общаемся, я не исключаю, что по личкам людей ходят какие-то ублюдки здесь, и им пишут вот такие какие-то вещи, которые отбивают от того, что мы здесь говорим, там пытаемся донести. Я вот что хочу сказать. Вот мы сейчас здесь говорим, что Кадыров, он не это, он не то. А там все остальное пространство, вот этот чеченский вакуум, он забит вот этими пропагандонами, которые сидят и постоянно долбят всем, что Кадыров это персона, мы там сами вот эти подрусские, там, мы за 3 дня Киев, там, туда-сюда, грузин поставим на место, мы батальон Восток, там, то есть везде вот там лезут с этой стороны вот эти тузики, шмузики, которые здесь, шавки, они это подтверждают, весь фокус сделав на вот этих вот. А ищет происходить молодое темно, поэтому я-то понимаю там вот эти моменты, там много чего есть друг другу предъявлять, все что угодно, но я не знаю, всему миру мы можем предъявлять. Вот Германии мы можем много чего предъявить, да? Они нас не признали, они нас передали много ребят оттуда. Там есть даже места, которые потом погибли люди после того, как передали. Мы же не будем сейчас свои позитивы рвать, свои паспорта рвать. Фудел, Аутфилшу, Немчин, Австрийчин, Европейчин. Я топтать не хотел, короче, ваш позитив, вашу помощь, там, социальную или условия, которые вы мне здесь дали. Нет, мы все-таки пытаемся какой-то в этой ситуации найти что-то позитивное и как-то сосуществовать с вот этими людьми, понимаете? И что есть там? В политике, наверное, в дипломатии, да, существует дипломатия такое дело, да, которая должна, наоборот, выход вот это искать в той или иной сложившейся ситуации. Я, например, за это. А так, конечно, если мы начнем предъявлять там друг другу какие-то моменты, там много чего есть. И заткнуть можно, и друг друга заткнуть. Но лучше этого не делать. Лучше как бы искать позитивное со всеми людьми.
بوتين وامن بوتين بيرش داس وش عقول شيء أبو ما يوقف وران دي تعتصم اللي ندعوه يدعدي تاش جورجي شتيب ولا تيم جورجي دعاها خير كان بيت جورجي بتاش يشتواش ولو جوين بوتين و ماش جو شغولة وشرقول كيش السلام عليكم. ها السلام عليكم. وعليكم السلام وملو وعلينا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Что я чмекшуюсь? Я теперь защищен от ТБ в спину ножом. Es просто губах южис, что отношения Украины, что куза тоже гадами, что общественная деятельность, лило, что дерля, цахаслать. Хай ул кела ты южи дауга, юхауэл, юхтун, ста хаушал до атун Украины, цен до ате митинг, шуе до цен митинг, шигистация, до цен плакачки, что до цен. Короче, شايل تعليل وشغلية الناس هاي شايل هم كلا دي تيش ليل هذات يفتمو ابن أحتايش الأجرود دي إشتا هتلاقين أجرود ليل شو потом заходят какие-то люди и на этот огород начинают прыгать топтать даях вона هم хряется хвост маш миш лечь кошта говорит помидор шаги четыре хаги вошкиная что даях кошта летя я спайда нет короче могу ходить ищет отношения государственные, то есть у нас изменить ситуации, позитивные, какой-то нащупать что-то общее, да, с вот этими другими народами, там, как-то даже на таком, на бытовом уровне, на межгосударственном у нас нету таких возможностей пока. Да, на бытовухе хвились, هم نشوفت دا يرسل наехала его правилю его надо на кою элса. Сунде ласишь относиться до солнца, но хитовается раз рубить-то дочь. А как? Конечно, и какие буду лишь луком друг себя у друг друга. Можно много чего. Вообще изначально раз в Кавказе хабоша там юджиш حقيقة بو اشتوتي دالة دات ليها اورار турк чубеч бортенка хэстэшин хаду или короче по линии православия ой полностью выезжал до тесика хукер и юкер прослойки тут его счастье добил было уж от юка аж выйдешь нам это не понравилось нам это соответственно не понравилось и вот так вот как бы вот это разборки там начались модерны и лука до тебя помимо этого также войн познаю сундуком что тебя поэтому и هم بالقلب шайна да есть но юг местик твоя роль дуэль тем более в состоянии войны да свои танцы расслышите и что и салам слушать минуте мачо хазлотош هذا ما تعزم سلام ما شاء الله لا ما شاء الله وزع منه نمبر تو لا سنسيس لا نمبر رسالة تا нормально вистунца холле вона хам микрофон хухиллате яре ладно qalbu Чуджиндала Ибраим, Чуджиндала Джинар Дахтиас. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام.
Сейчас. Микрофон, да, и уже югошт. Сюлнеш буйна лет. Валикум салам башт. Дух мел ола. Духо. Да, Духо. смотри. Духо шан шуку заи, бук юка устатуа. أعلم والله. Цаноитен комментарий Генион. Возьмите голос Путина, сохраните его, да, и в будущем будете говорить, что это был голос нашего посланника Путина. Цано комментарий. Oha. Ande ola. Ага. ليلن متحل بالله ليلن يوخي عويل لوتشا قي أولى هذو كان زيت بلزم رواتن عويت ليلن يوخي عويل Ленин антигол тивла рух полностью. Ленин достаточно мне слишком много правда забазировать. Терпеливый сагон, опять. Да, ладно, что хочу стерпеливо, хилам, да. Просто чу и مثلا تكوج وحشي شيء هم تخلشات هتشوف انك تعون انك تويزن تعون ادن ولدات هناد انك ات دبيل ات تناد سبيتا النا شيء قديت هم تخلش هتشوف ان شون كوتشا وهن هو كوتشن باجي تتعشت هم سليش كان تعشت شبنا سن ليل ist как и هم как есть воспринимать отвечал нормально. Кстати, Асуна Хорнетейна яйта не ракшук насчет своего плана следующего эфира. Ладуагияши. أصعب أتويتت مديري صلوخ لات فاش واتنا Да, цунде барасам, да, свой эфир я лук швару алфетшун. Я его есть. Что дикхер даре алфетшун, как раз ютуб чукусу, я его есть. Асуфна после чукосы. И эфир, да, والله он سياشو Ну, так, мотивирую, договориться, Дичанда, Акулу. Буду Кречар, между я А? Кречар, я шьот чренаться цениславиш доирса бегнахсан дабелгия закови так бецавис чуа цунде aus dies Кречар пармоту самуя шуити Кречар Ладно, давайте создать Давай. Кречар Ватсон Мазале, такой раз мы подумаемся, не устраиваться, чувала. не было, не лишь лиц. Акитери шо сундути дуаш Вообще ухо. Любой эфир, интервью, двойной сальто, батутка.
Renan Feld būtu 6